again, we're resolving into the third of E flat major 7. We also played the fifth just before. In this video, I want to show you how to turn C major into anime harmony. It can be frustrating when learning a ton of music theory, like what chords go with what key. Then you listen to music that feels complex and rich, and it feels completely out of reach. To help me out here, I've recruited the aid of an expert. Hey, how's it going? Gavin Weaver is a talented composer who's devoted a lot of time into studying and understanding how Japanese music works. He's also a fellow YouTuber with outstanding videos on harmony and chord progressions from anime and J-pop and video game music. To get us started, I wrote a piece in C major. If you know the basics of music theory, like what chords belong in the key of C major, then you should be able to follow along with a piece like this. I then asked Gavin to animeify it by finding moments that could use extra color or idiomatic chord progressions, or even just make broader changes to make the piece more colorful. I thought of initially, like, okay, out of the sort of common devices I've identified, what sounds like it would fit under this melody, using the melody as a constraint. He came up with 3 ways to add life and magic to the piece. Before we break down all of Gavin's reharmonization choices, let's listen to the piece in its diatonic C major form. I'll also point out that all of the melody notes are also chord tones on the triads. One of the first things Gavin did was replace most of the triads with 7th chords. Japanese harmony is heavily influenced by jazz harmony, where the 7th chord is the default. Jazz just always stayed relevant in Japan. Right. Like the harmonic palette never shrunk. It always stayed like it was in the 60s in the US. The next move was to substitute some chords for others. For example, in bar 3 I had an A minor, with both melody notes coming from the triad. He replaced that with a D minor, which means now the melody notes are coming from the 7th and 9th of the chords. Still totally legitimate choices, but now from a much farther away and extended place. Also notice how he specified that the E minor 7 have an add 9, which is an F sharp. The F sharp has to come from another key, because in C major it would have F natural. So we're dipping our toes into the keys of E minor or maybe G major here, which is a taste of that multipolar tonality I've talked about in a previous video. With the way that E minor is extended, the extensions that E minor chord has makes it no longer fit squarely into the key of C. Right, that's our first chromatic pitch, right, that F sharp. Exactly. That's the first time we have an accidental in there. It's specifically from it being an E minor 9. The rest of the first half of the theme he keeps relatively the same, which is a great way to use harmonic color strategically. If you start out right away with your most colorful, wackiest chords, you'd better be ready to keep up that level of intensity the whole time, or everything that comes after is going to feel bland. By gradually introducing 7th chords, and then tensions, and then hinting at closely related keys, he's pacing the development of the harmony. An important thing when you're wanting to add spice or add harmonic spice is figuring out from a form perspective, where do I want to add it? You and I both have the toolkit to make a completely incoherent,
not nice harmonization of this. There's all these levels that you could take this same melody and be like, all right, you can harmonize it in D flat the whole time. I think, like you said, a thing that can be really nice from a form perspective is that generally for, your first little bit, you're staying pretty diatonic and really cementing your listener in a certain key center. And then once we know where we're at, that's when you can start adding a little bit of spice. The next big moment comes in bar 13 with this line cliche. This is where the piece is starting to get adventurous. Now, not only do we have pitches from outside the key, like that road F sharp, we're also starting to get some non-diatonic chords. A line cliche is a great way to introduce these foreign chords, because the chromatic stepwise movement makes it feel so logical and smooth. No, the line cliche was an interesting thing for me to learn because it's really, instead of a vertical quite that's when you can start adding a little diatonic and really cementing your this same melody and fish to make a harmonic spice is figuring out from a form perspective, where do I want to add it? You and I both have the toolkit to make a completely incoherent, not nice harmonization of this. Right. There's all these levels that you could take this same melody and be like, all right, you can harmonize it in D flat the whole time. I think, like you said, a thing that can be really nice from a form perspective is that generally for, your first little bit, you're staying pretty diatonic and really cementing your listener in a certain key center. And then once we know where we're at, that's when you can start adding a little bit of spice. The next big moment comes in bar 13 with this line cliche. This is where the piece is starting to get adventurous. Now, not only do we have pitches from outside the key, like that road F sharp, we're also starting to get some non-diatonic chords. A line cliche is a great way to introduce these foreign chords, because the chromatic stepwise movement makes it feel so logical and smooth. No, the line cliche was an interesting thing for me to learn because it's really, instead of, cliche was Chromatic stepwise movement makes it feel so logical and smooth. No, the line cliche was an interesting thing for me to learn because it's really, instead of a vertical device, as in instead of a device where we're thinking about what's the chord going on right now, it's really more of a horizontal device. Also, notice how this D7 would imply that it should resolve to G. It actually resolves to F. Just continuing the logic of that chromatic line from F sharp to F natural makes the chord progression D7 to F major feel totally legit. Finally, Gavin makes use of a classic chord progression. There are certain chord progressions and groupings that have become stock sets that get used so frequently. By using them, you are making a reference to the whole catalog of Japanese harmony. Oh yeah, it's a very set list, like 4 5 3 6, 4 5 6. This 4 of 4, or like using a B flat major and C major is like a common thing, and the extension of that is like in C 4 of 4, or like using a B flat major and C major is like a common thing, and the extension of that is like do a circle of fifths thing, whether that's 2-5-1 or venturing out of the key. These two bar chords from C minor leading up to R1 chord leading up to C major. The way I've heard this cadence talked about is that it introduces the like, will our hero win? I'm not quite sure. The bad guy's pretty bad. Oh yeah, he did. And then to geek out and add a little reference to Zelda music, I added this little lick here. So now let's listen to the final result of Gavin's reharmonization. I took his new harmony and orchestrated it into this arrangement here. Be sure to check out Gavin's channel where he gets way deeper into this kind of music. Thank you, Gavin, for helping me out on this video, and thank you for watching. Enjoy the track, and I'll see you in the next one.
Куда сильно? Корец. Дон Закария, знаешь такого? Ампутанту. If you've been struggling to understand modes, I'm going to show you an easier way to think about them, so you can find...
has forced more than 4 million Ukrainians to flee their country. Like Alexei, a 36-year-old business owner who left his company and employees behind, people who continue to rely on him for a salary. Will his enterprise be able to survive the war? A DW Business Special. In 30 minutes on DW. What does war do to people? Are hatred and violence inherited from generation to generation? An award-winning documentary searches for answers. For 2 years, the author accompanies a Salafist family in northern Syria. Insights into the isolated world of radical Islamists and into a spiral of violence without end. A film about family, faith, masculinity. Of Fathers and Sons starts April 16th on DW. This is DW News, live from Berlin. A deadly attack on civilians fleeing war-battered Ukraine. At least 50 dead and dozens more wounded as missiles strike a packed train station. Ukraine condemns it as another Russian war crime. Also coming up, as France prepares for its presidential elections on the Sunday, many young people feel disillusioned with their politicians. But one young woman has made it her mission to change all that. Welcome, I'm Monica Jones. Good to have you with us. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says a Russian missile attack on a train station in eastern Ukraine that killed at least 50 people amounts to a war crime. The president is demanding more weapons and a tough global response. French and German leaders have condemned the attack, and the White House has called it a horrific atrocity. Scenes of carnage and destruction in eastern Ukraine. Streets littered with smouldering debris and the bodies of dozens killed. The governor of Donetsk said at least 5 children are among the dead after several rockets hit Kramatorsk station on Friday. Speaking to the Finnish parliament, President Volodymyr Zelensky condemned Russia for striking clear civilian targets. I will start with what happened this morning. Russian forces hit the train station in our city of Kramatorsk, an ordinary train station with ordinary people. There were no military personnel there. There were people who were waiting for a train to get to a safe territory when Russian forces hit them with military missiles. The Kremlin has denied they employed this type of projectile, but Ukrainian military officials said they've been used throughout the war. On a visit to London to meet British Prime Minister Boris Johnson, German Chancellor Olaf Scholz called the attack atrocious. The images we have seen from Bucha, from Mariupol, and from many other places, the dramatic attack we have been told about today, it shocks us, and we must say here in clear terms, it is a cruel, cruel war. Around 4,000 people were thought to be at the station. They came with their pets and personal possessions, hoping to escape the worst hazards of war.
And fears are growing in the Ukrainian port city of Odessa that it could become Russia's next target. The city has imposed a weekend curfew after the missile attack in Kramatorsk. Odessa is on the Black Sea, which is strategically important to both sides in this war. Over the last few days, Russia has launched 2 attacks near the city. Even before these latest attacks, many Ukrainians, mostly women and children, have been leaving Odessa. And for some, it's been a heartbreaking decision. It's hard, very hard. We sent my daughter-in-law with the kids, and we'll stay here. I don't know how it's going to be. I hope we'll meet again. The city looks calm. But on Friday, Russia launched 2 attacks on the region. Our enemy conducted an attack with the shore missile complex Bastion on the village of Krasnosilka. Unfortunately, people were killed and wounded. Infrastructure was damaged. Also, the enemy launched another missile attack near Odessa. Fortunately, no one was wounded. On Odessa's shoreline, there are warnings of mines, but that doesn't stop people from being outside as much as is allowed. A curfew between 9 p.m. and 6 a.m. is now in place because of fears of more attacks. For those still here, life goes on, but no one knows what will become of this city, or to those who were left behind. DW's Rebecca Ritters is in Dnipro in central eastern Ukraine, which is being used as a hub for refugees fleeing their homes in the south and the east of the country. Rebecca, tell us, what's the situation where you are? I'm here at Dnipro station, and as you said, it's a hub for people leaving. Fortunately, people can't stay in Dnipro. The mayor has actually advised women and children and anyone who can to get out of this area as soon as possible, while they still can, basically. But as we've been here today, we've seen hundreds of people arriving at the station behind me, trying to get on either evacuation trains or simply buy a ticket on in any empty seat to get further east to safety. These people have been coming from the largely eastern parts of the country and southeast, but of course tensions are very high here, as you have been reporting this morning about that attack on the Kramatorsk train station. That's about 200 kilometers east from where I'm standing, and obviously that has heightened tension. Everyone here is worried that that's going to happen. In fact, we've been able to film inside the station, on the platform, or anyone getting onto any trains, because authorities are really worried that something like that could happen here. I mean, how are these people who arrive there? I mean, surely they must be traumatized, very weary, certainly. How are they being looked after before they move on? Well, there's a shelter that's been set up here. It's being supported by the Red Cross, largely run by local authorities. Excuse me, there's just a tram going behind me, so I hope you can hear me. Definitely. So that shelter is there for people who are arriving here. They can stay a couple of nights or a night, have, you know, some refreshments, have a hot meal, get some clothes, and then sort of move on. That's why the trains that leave in the afternoon, the station's starting to fill up, because the people come out of those shelters and try and get onto those trains. I actually spoke to somebody who's been volunteering at that station, at that shelter since the beginning, since it's been open from early March, and I asked her how she felt working in the aftermath of the Kramatorsk attack and whether or not they're worried about something happening here. This is what she had to say. You know, if I imagine that situation happening here, I wouldn't be able to work here and create the calm space and support these people need. A place where they can sleep without the sound of explosions and fear. So heightened alert. So a lot of bravery and sorry, no. Rebecca, because you're there and one can tell heightened alert, and people are still holding their grounds, trying to help those that need help. Will you stay put?
Well, we're not. We'll be leaving. A lot of people here, though, have said that they are going to stay. Like the one I spoke to from the shelter. These people don't necessarily want to leave their homes unless they feel it's absolutely necessary. Lots of people here in Dnipro said they're going to stay here, stay around. They don't feel that it's too dangerous yet. But as we've seen in other cities, too late can be really dangerous as well. So. Definitely, the refugees that have been arriving here will be moving on, but a lot of people still sticking around here in Dnipro. All right, Rebecca, thank you so much for your reporting, and do stay safe. And here are some other headlines on the war in Ukraine. The German government says 40 Russian diplomats have left the country. Berlin ordered their expulsion, saying they were carrying out espionage and were a danger to public security. Slovakia has donated its air defense system to Ukraine. The Soviet-era S-300 system is already in use by Ukrainian forces, requiring no extra training. It's Ukraine's only defense against ballistic missiles. The US says it's re-equipping Slovakia with a modern Patriot missile defense system. The war in Ukraine pushed world food prices up by nearly 13% last month. The United Nations is warning that costs are likely to rise further. The UN Food Agency says the increase puts much of the world's population at risk of malnutrition. France is holding its first round of presidential elections on Sunday, and the war in Ukraine is one topic influencing voters' choice. President Emmanuel Macron has established himself as a leader on the international stage, which had helped lift him in the polls. But far-right challenger Marine Le Pen has tightened the race by portraying Macron as out of touch with the needs of the people. All this amid fears that young people will not vote after a high rate of non-participation in the last election. DW's Lisa Louis met with some young activists trying to change that. This is the suburb of Clichy-sous-Bois, part of France's poorest department. It's known as a place of riots and disaffection. It was home to Lorraine Lolo for most of her youth, and felt a long way away from politics. That's where I used to live, up there. I always felt it would be illegitimate for me to take part in political life. Also because I'm the daughter of immigrants, and as such you're constantly being told this is not your country. You should work hard and not speak out. I thought that in order to talk about politics, you need to have studied at renowned universities. When she was 16, a medical issue meant doctors sent her to a hospital in a rich part of Paris. She went to school there for 6 months, and everything changed. I met people my age from a completely different background. I was the only one who wasn't informed when it came to politics. Sometimes they were talking about certain ministers whose names I'd never heard of. So I realized that not all French people have the same starting point, even though we all have the right to vote. And I decided I needed to do something about that. Il fallait que je trouve une solution. In 2018, Lulu co-founded a group that organizes events with young people in the kind of suburbs where she grew up. The idea is to convince them to vote. Today, she's in Gonesse, north of Paris. You've all seen the pictures of President Macron negotiating with Russia's Vladimir Putin at that huge table. Whether we want it or not, the president's actions have an impact on our lives. For example, how he'll deal with rising fuel prices. I'm not interested in voting. Our presidents never keep their word. We might not feel the impact of most government measures now, but in 2 or 3 years it will become more relevant when we start working. I wouldn't want to regret not having voted. Lulu doesn't only talk about getting young people involved in politics. She did it herself. Last year, aged just 23, she ran for the municipal council in another suburb and won the seat. A job she feels is particularly important in times of war. These are very tense times in Europe. We'll need to bring this conflict to an end in a peaceful way. Voting is now all the more important. It's a peaceful way to express one's opinion.
to plead in favour of our common values. De plaider pour des valeurs, notamment des valeurs de paix. Lulu's group plans to take the youth engagement events to other parts of France. She herself is determined to continue in politics and perhaps run for more prominent roles. And here are some more stories making headlines around the world. In Pakistan, there were angry exchanges between lawmakers over plans to oust Prime Minister Imran Khan. Opposition lawmakers banged tables and shouted as the expected no-confidence vote was delayed. The former cricket star, who became the country's premier, says he's a victim of, quote, regime change. Protests in Sri Lanka's capital, Colombo, have continued this weekend. Thousands took to the streets, calling for the president's resignation over alleged economic mismanagement. Sri Lanka is suffering from an unprecedented economic crisis. The anger simmering for weeks boiled over last Thursday, turning protests violent. SpaceX's first private charter spaceflight has reached the International Space Station. The craft brought 3 executives from the US, Canada and Israel on a week-long trip. The space tourists have each paid $55 million for the ride. You're watching DW News. Here's a reminder of our main story. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says a Russian missile attack on a train station in eastern Ukraine that killed at least 50 people amounts to war crimes. The president is demanding more weapons and a tough global response. This is DW News. Up next, catch up with the top stories of the week with World Stories. I'll be back with the latest at the top of the hour. See you then. People in trucks injured while trying to flee the city center. More and more refugees are being turned away at the border. Families fleeing bomb attacks in Syria. Police crackdown in Venezuela against demonstrators. People fleeing extreme drought. A raft carrying 200 people has sunk in the Aegean Sea. Around the world, more than 300 million people are seeking refuge. We ask why? Because no one should have to flee. Make up your own mind. DW. Made for minds. All had the power to help. Ukrainian courage deserves respect. Convince your politicians. Stay with Ukraine. Stay with freedom. Stay with bravery. Very powerful words there from President Zelensky. Ukrainian courage deserves to be respected. And as we've heard, this is a fight for democracy over autocracy. Yesterday, Global Citizen brought the world together online in a social media rally that reached all parts of the globe. And as we've seen throughout history, when art and activism combines, what emerges is a powerful force. Now, this campaign called on leaders from all sectors to stand up for Ukraine. Hugh, Global Citizen has been campaigning from the very beginning for refugees and those displaced by this invasion in Ukraine. Can you tell us a little bit more about your efforts and some of the highlights of the campaign? Well, thank you, Aisha, and thank you for moderating today's session. And I also want to acknowledge those incredible words of President Zelensky. I think we can all agree that in facing down this enemy with such courage, President Zelensky does so much more than defend his own homeland. He's defending the very basic tenets of a functional international order. And that's why we must not look away. We must do everything within our power to stand up for the humanitarian issue that is the internally displaced people within Ukraine and those refugees who fled Ukraine. A few weekends ago, I was on the border town of Medica, and I saw a young woman with her children crossing the border, and she struggled to carry the bassinet that was in her arms. And today's summit
And today's gathering is all about making sure that that woman, when she gets on that bus, has a safe place to go, with a place to sleep that night where she feels safe, where she has health care, food security, and the hope that her child, when they grow up, will have a great education. That's what today is all about. And so I want to start by thanking President von der Leyen. I want to thank Prime Minister Trudeau for co-convening. Their leadership has been absolutely extraordinary, and I commend you from the bottom of my heart. I also want to thank you, President Duda, our sincere gratitude for hosting us today, and to the generosity of the Polish people, because you've shown such generosity and solidarity with the people of Ukraine. Excellencies, members of the press, and also those who are gathered with us today, I really want to thank everyone for their support of Global Citizens Stand Up for Ukraine campaign. As the world's largest movement of citizens taking action for the eradication of extreme poverty, we have been working on this since the beginning. Firstly, to mobilize government and the private sector to increase their financial support for the refugees and internally displaced people. But secondly, we partnered with President Zelensky on a daily call to action that has now been viewed by over 1 billion people around the world just in the last few weeks. Yesterday, thanks to the incredible support of artists, athletes, creators, and all of those around the world, the Stand Up for Ukraine social rally called on world leaders today to pledge the billions of dollars necessary to support refugees and internally displaced people. The videos were shared by incredible people such as Oprah, Elton John, Billie Eilish, Annie Lennox, U2, Celine Dion, Pearl Jam, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonas, Madonna, and so many more. And in total, yesterday, there were over 3 billion impressions of this campaign. But it's important to realize that this is just the beginning. Our work is just getting started, and we have to view this as a marathon, not as a sprint. So today we look forward to seeing the amazing responses from world leaders and from the business community. And I want to share with you now a brief overview video of yesterday's campaign. Thank you. I'm Oprah Winfrey, and I'm joining Global Citizen to say a deep and heartfelt thank you to all the countless advocates and allies who have volunteered, who donate, who've spoken out, who risked their lives to stand up for Ukraine. The refugee situation here is bad. A lot of people still need help. It's one of the fastest large-scale displacements of children since World War II. Standing at the Ukrainian border in Medica, standing up for Ukraine. Leaders around the world, I'm standing up for Ukraine. So many people in the UK are incredibly keen to help in any way they can, but it's up to the government to do more. Buildings all over this area have been badly damaged. If we lose this war, we will be all killed. This is the fastest growing refugee crisis in Europe since the Second World War. We've nearly now arrived at the Romania-Ukraine border, but the mood here in Lisbon has changed. Thank you so much for speaking to your ears. We never wanted this war. Ukraine never wanted this war. What is at stake for Russia now? The stake for Russia is Russian national security. This is how the situation in Ukraine on the ground looks like. This war in Ukraine is an online war of propaganda, disinformation, and cyber attacks. Oh, how about a spark of inspiration? Yeah. Try that on for size. Level up in Forge of Empires. Play now for free at FOE.tv or download the app. Paris is back, and like last year, the French capital's Grand Palais Éphémère is playing host to one of the highlights of the modern contemporary art calendar. Located just a stone's throw from the Eiffel Tower, this major art fair is not only a showcase for French and Parisian galleries, but also those from Europe and further afield. 130 galleries are taking part in this 2022 edition of Art Paris, which brings together galleries, artists, collectors and art lovers. They're here to take the pulse of the market and discover the trends in contemporary creation.
It includes both recognised and confirmed artists, as well as up-and-coming and emerging talents. Galleries present their leading artists and those who they have their greatest hope. Everything at the fair is up for sale, and there's a great diversity of choice for all budgets. The fair has a number of high-profile galleries. At the same time, there are what I like to call author galleries, small and medium-sized galleries that have an original line. That's essentially the DNA of Art Paris, both very well known and discovery. The environment and ecology is the noticeable theme this year. Nature and the environment are the central questions running through this edition 2022. Among all the artists exhibited, many deal with their relationship to nature, using organic materials in their work or questioning their carbon footprint. Universal and transversal themes that embrace very current issues, according to the curator of the exhibition Art and Environment. It's a selection of 17 artists, many young artists. There is a real generational phenomenon today. It is true that many young artists address these environmental themes. They were born with the ecological crisis. For them, it's their time. So all those who address reality, who are sensitive and who work on the issues of their time, inevitably cross today's ecological issues, whether it's the climate, biodiversity, pollution. Cameroonian painter Barthélemy Togo is among several artists in the fair's natural history exhibit. His latest work, produced during the pandemic, features a series of prints of animals wearing face masks. I was born in Mbalmayo, which is in the middle of the equatorial forest, and I know the importance of nature, the vitality of nature. I've always been in love and close to nature, and it's important for me to include it in my artwork and to celebrate it. In addition to the artists, many galleries have also embraced collections with ecology at their heart. Among them, Galleria Continua. It has a network of 8 galleries across Europe, including its latest, recently inaugurated in Paris. We are opening this week an exhibition of Pascal Martin Taillou, which we've brought here to Art Paris. We have brought 3 of our works because they really express the theme that the fair has chosen this year, that of art and the environment. Capturing the state of modern and contemporary art today, all under one roof. Art Paris runs until Sunday, April the 10th. This is the time for the world to listen. This is such a pivotal moment in our existence. This is our future. There's an opportunity for me to make an impact. We need to look after its planet so it can look after us. Grana Padano, grated or in chunks, adds an extra Italian touch to all your dishes. Grana Padano, the world's best-selling PDO cheese.
больные сюда не ходят. На третьем этаже, по-моему, есть еще туалет. Ну, там, как дела? Пожалуйста. Идите спокойно. France chooses its next leader. In-depth news and analysis on Europe's biggest vote of the year all week. Investigators begin to collect evidence around the mass killing of civilians in Bucha, near Kyiv, which was recently liberated by Ukrainian soldiers. Travel chaos continues in the UK. Truck drivers queue for kilometres near the port of Dover after P&O ferries suspend routes. The newest US Supreme Court Justice and the first black woman to sit on the bench, Ketanji Brown Jackson, makes her first comment since her confirmation. Ukrainian investigators have begun the grisly task of exhuming a mass grave in Bucha. Shocked residents look on as their friends and neighbours are laid solemnly on the ground. International teams are in the early stages of what police say will be a war crimes case targeting Russian troops who occupied the Kyiv commuter town. And in Kramatorsk, Friday's rocket attack that killed at least 52 people has left hospitals completely overwhelmed. 2 missiles hit the train station. The local governor has said that at the time there were 4,000 people there, eager to flee to the west of the country. Among the casualties are many wounded, now without arms or legs. Ukraine's president insists the world must take action. He says, all of the world's leading states have already condemned Russia's attack on Kramatorsk. We expect a firm global response to this war crime. Like the massacres in Bucha, like many other Russian war crimes, the missile strike on Kramatorsk must be one of the charges at the tribunal, which is bound to happen. And in the aftermath, destruction everywhere.
As people try to digest why a railway station with thousands of civilians was hit, the Kremlin has denied any involvement, saying the attack was a Ukrainian false flag operation. A military spokesperson says the armed forces of Ukraine attacked the railway station in Kramatorsk with a Tochka-U tactical missile. These missiles, the fragments of which were found near the Kramatorsk station, are used only by the armed forces of Ukraine. And elsewhere, the war trudges mercilessly on. Here in Kharkiv, houses were hit by strikes. In seconds, everything these people have strived for is gone. Everywhere in its path, this war has brought destruction, pain, and misery. On Friday, European Commission President Ursula von der Leyen, accompanied by EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell, visited a mass grave in the town of Bucha near Kyiv. Images from the town have shocked the world, and the mass killing of civilians has been widely condemned by the West as war crimes. Looking visibly shocked, von der Leyen said that we stand by your side and we will support you in any way we can. The unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's army. We have seen the recklessness and the cold-heartedness with which they have been occupying the city. Here in Bucha we saw our humanity being shattered, and the whole world is mourning with the people of Bucha. Moscow continues to deny accusations of war crimes, saying the images in Bucha were fake and staged. Body bags and mass graves are hard to deny though. And chillingly, scenes in nearby Borodyanka are described as being even worse. The EU is finally striking Russia's energy revenues. From August, the bloc is stopping its coal imports for good. An embargo will come into force as part of a fifth round of sanctions, fueled by war atrocities in Ukraine, and just given the green light. If anything, the effort is symbolic, with oil and gas being the real deal. Experts say amid calls to break taboos. This coal ban is not gonna hit Putin much. Europe pays every day around 10 million euros for the coal it gets from Russia, but on the other end it pays 850 million euros every day for the oil and gas it gets from Russia. So it is crystal clear that in order to have an impact, a real impact, Europe needs to talk oil and gas sanctions as of now. That's where we need to hit Putin. That's where his economic interests are. A full asset freeze of 4 Russian banks is part of the fresh round of sanctions as well. Ships flying the Russian flag won't be able to enter European ports. And like Russia and Belarus, registered trucks will only be allowed to operate in the bloc if carrying food, humanitarian aid, medicines and energy. A sector Ukraine considers critical to curb Putin's drive for war. This is a really good signal that the pressure on Russia is increasing. It continues to increase. Of course, our request to our partners, especially in Europe, is very clear. We want to have, we want to cut the sources for financing the war by Russia. And Russia receives about 1/3 of their public revenues and budgets from exporting oil. So that's why we are so keen on oil embargo. EU governments agreed to start working on a 6th round of sanctions, this time to include oil imports, with Germany and Austria initially opposing the idea, although there are signs of Berlin's growing acceptance. Hungary, though, is openly against. Pedro Sacadura, Euronews, Brussels. Travel chaos in the UK is showing no sign of easing up ahead of the Easter weekend. These long queues are near the port of Dover. More than 2,000 lorries have been stuck in a 30-kilometre stretch. The long queues and delays to channel crossings are partly driven by suspended P&O ferry routes. The company last month fired almost 800 crew members without notice to replace them with cheaper contract staff. The move sparked a standoff with the British government, which is demanding P&O reverse the sackings, but the company is refusing to budge. It says
next week. P&O ferries previously accounted for a third of capacity at Dover. The mass sacking has led to criminal and civil investigations being launched.
It's my first encounter with a Jewish person at 21. In these few seconds between me and you, I'm representing all the crimes committed by the Germans against the Jewish people. And I'm drowning in the guilt. I've never met you again, but you made me wonder, how are we teaching German children about the Holocaust? Will they resist strongly against the new rise of the right? It feels like a mantra from my time at school. Never again, never again, never again. Or is it just bleak rhetoric to brush the contaminated topic from the German kitchen table? I grew up on a farm in a rural town in West Germany. This is how it looked like in 1933, and not much has changed since then. Ostbüren is a place with no bakery, no corner shop, no butcher, not even a church. My childhood was like the beginning of a Grimm Brothers fairy tale. My mother would pick me up from kindergarten on horseback, would drive my father's tractor, and do my homework in the hay. Until, like every German child at 14, I had to attend a lesson that changed my view on the world forever. Wunderschönen guten Morgen zusammen. So, ich möchte jetzt, dass wir einfach mal das sammeln, was ihr wisst oder glaubt zu wissen von dieser Zeit, über die wir reden wollen in den nächsten Stunden, 1933 bis 1945. Wer fängt an und nimmt dann weiter dran? Die Juden wurden von Hitler verfolgt und Hitler vermeintlich auch hat den Zweiten Weltkrieg angefangen. Mhm. Richtig. Ich glaube, das Ganze, was dahinter stand, was Hitler eigentlich wollte, war die Weltherrschaft. Er hat alles daran gesetzt, dass die Ausländer rauskommen und dass er die Macht hat. Und damals war noch die Mauer zu der Zeit. Ne? Die chinesische aber nur. Warum blond und blauäugig? Weil der typische Deutsche blonde Haare und blaue Augen hat. Also ja. Man nannte diese Menschen Arier. Arier war die höchste menschliche Rasse und wer stand ganz unten? Das war die niedrigste menschliche Kreatur? Juden. Ja. Nur weil die Frauen, Mädchen mit blonden Haaren und blauen Augen nicht getötet wurden, heißt es noch lange nicht, dass sie es damals leicht hatten. Zum Beispiel, ich habe auch dunklere Haare als Kat, ich bin aber auch deutsch. Da wurde ich vielleicht dann auch immer drauf blond. This is the same school I attended. It's an ordinary comprehensive school in an ordinary town. I heard about the Holocaust for the first time in a lesson just like this, and my struggles with it were just the same. The question that every German reflecting on the Holocaust always comes back to is, why? Why us? Why in Germany? Most countries in Europe were anti-Semitic. Why did it turn into an industrial-scale killing of minorities in Germany? I suspect that the unbreakable support for Hitler by the Germans lay in their upbringing.
I went to the local archive to search for traces of our grandparents' school lives, and I struck lucky. In 1934, local photographer Ludwig Müller begins to utilize his laboratory for developing film. His favorite subject is his daughter Irmgard. He even lovingly hand-colored the shots he took of her. But apart from capturing beautiful images of his daughter, he films her everyday life in the local high school. In his little home video, we can see the Nazi education methods on display. Ja, einmal aufstehen bitte. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Das Ganze ist ein Plan, eine Zeichnung, ein Modell. Was seht ihr? Beschreibt, was ihr seht. Könnten das auch irgendwelche Zelte sein oder Baracken halt? Okay. Das wirkt sehr kalt, sehr geordnet, sehr organisiert. Ich finde, es ist auch so halt, ja, total geordnet und ja, Leer auf jeden Fall. Wenn nichts überflüssig ist, es wirkt sehr effizient. Und genau darum soll es heute gehen. Dieses hier ist der Lageplan, also ein Modell nur, aber der Lageplan des Konzentrationslagers Sachsenhausen als das effizienteste KZ, was ein ideales KZ sozusagen, was es überhaupt gab. Und es soll heute um die Frage gehen, warum und wozu dieses Lager so angelegt ist, wie es angelegt ist. Welche Vermutungen hättet ihr denn? vielleicht damit das Ganze besser zu überblicken ist. Also von irgendeinem bestimmten Ort kann man das am besten alles sehen und sieht das alles. Soll ja auch nicht schön da aussehen. Ja, die Geometrie des totalen Terrors, der totalen Übersicht und Kontrolle. In a playful way, children acquired skills that would become very useful for Hitler's bigger plan. The children put their hands to work and built up their practical knowledge. The Ministry of Education demanded to shrink the amount of hours dedicated to humanistic subjects and boosts others, like woodcrafting, sports, and political education. Every class was designed to heighten the children's excitement for war and combat. Der Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, Spitzenverein der Bundesliga, hat Sonntag für Sonntag Rechtsextreme und Antisemiten als ungebetenen Beifang in den Fanreihen. Und das ist mehr als nur ein Imageproblem, besonders weil der Hauptsponsor seinerseits ein Nazi-Problem in der Vergangenheit hat. Das Chemieunternehmen Evoni ist hervorgegangen. То, что отличает обезьяну от мужчины. Милитаризм — это обезьяна, а мужчина — это человек, понимаешь? Это все военное, это не принадлежит как бы к роду человеческому, скажем так. Ну а мужчина — это все-таки человеческий ведь? Это человек, правильно? Ну это оскорбление просто, так, правильно. Поэтому надо работать и думать в масштабе индивидуального, сугубо индивидуального. Alle Deutsche gegen Hitler gestellt. Ладно. Смотри, ну хорошо, ты будешь думать индивидуально, но не получится так. Тебе еще жить, что ли?
Warum hatte Hitler jetzt genau Probleme mit dem Juden? Ich bin andere Ausländer. Ну не ввязывайся тоже. Ну не ввязывайся. Familie das ist, was er getan hat. Ладно. Да я шучу. Я так. Stehen sich die Deutschen heutzutage zu Hitler? Boah, das ist ja eine geile Frage. Ja, das finde ich eine ganz tolle Frage. Die Deutschen heute. Я не знаю, как иначе может быть. Может, эта жизнь, она прямо так и есть, она так существует. И всегда такая была, черт его знает, понятно. Ich kannte ihn nicht. Нет, в данном случае надо сказать, Бог его знает. Бог ее знает, эту жизнь. Er hatte in seinem Verwandtenkreis, Bekanntenkreis Зачем Leute, die dieses Thema gar nicht so gerne mögen, die schon mal sagen, ach, ich möchte da nicht drüber reden, das ist alles jetzt so lange her. Ja. Чем на меня врет все время? When Hindenburg appointed Hitler Chancellor in 1933, it had an immediate effect on the children across the country. Jewish, liberal, and democratic teachers were made redundant, and a new curriculum was established. Less mathematics and languages, more biology. Я тебе больше скажу. Милитаризм — это реакция. Понимаешь? Ты уже как бы изначально, но ты не понимаешь, что это не по-мужски, хорошо. Милитаризм — это не самостоятельность, понимаешь? По всем аспектам. То есть это не, да, то есть это тоже значит не по-мужски. Хорошо, по-другому. Да, то есть, ну, понял. Вечная зависимость. Это просто смерть, в конце концов. Это ты тратишь время на то, пока тебя обгоняют другие люди. То, что да, он понял, да, что да, понимаю. Да. Страшно пустое место просто, да. Тропа пустоты, да. Никуда. The Nazis employed a simple method to enforce compliance that filmmaker Ludwig Müller recorded in a little scene. Да, чисто вот так вот. Чистая жизнь, чистая математика. Ну не важно, ну а как, ну по-другому сказать, другое. Просто вот такие вот праведность, это и есть сама праведность. Правильность. То есть исходное слово, да, то есть это правильность, то есть так как мир устроен, вне зависимости от тебя, от нашего, да. То есть уже, да, понимаю, да, объективность, если угодно, математически, все остальное, все хорошее, короче, все вменяемое и здоровое, и не сумасшедшее, и не свирепое, и не близорукое в том числе, да. И только это и существует, то, что, ну ладно, это уже, genau, keine Angst, weiter. Ich habe immer mit vielen Leuten darüber geredet aus meiner Mannschaft und auch mit meinem Trainer. Und die haben so ein bisschen anders gedacht, als wir in der Schule denken. По-другому, все бы рады прожить как-то иначе, но ни у кого не получилось. И не получится. Потому что кроме этого больше ничего. То есть, потому что все просто, да, все просто люди, потому что всего лишь навсего. Да. Да, у меня все черт знает, что, да. Меня не касается. Да. Dann hatte ich plötzlich ein ganz anderes Bild von dem Thema. Хорошо, где твои сердце способности-то, да, что там, да иди уже, надоело, сколько можно. Всего лишь все люди, и ты тоже человек, который живет из мясного просто. Просто как вот объяснишь-то? Просто живет из человеческого тела, из обычного, то есть обычный человек. То есть как бы бред какой-то получается. То есть все обычные люди просто, все, точка, блядь, кусочки мяса с костями, все. Все, больше ничего нет, так было всегда. Это есть популяция человека, да. But instead, she wonders if her history lessons may be manipulated. И так и будет, я боюсь, что. Ну ладно, не кстати. Under Hitler, schools served as training camps for the military service. The pressure was high to match the Nazi ideals, the political soldier and the robust mother.
Also, physical education had highest priority in order to build strong Aryans with a will made of steel and a devotion Понимаешь? to the field. Физиология, мускулатура — это как бы прошлое, то есть это не жизнь человека. То есть мускулатура нам нужна очень, как сказать, как ювелирная работа. То есть сила нужна там, где рычаг, понимаешь? А не так, чтобы да, да, очень, как сказать, локально. То есть мускулатура людям практически не нужна. Они же не, мы же по джунглям не живем, мы же не живем в джунглях, на руках там, на деревьях ты не живешь, правильно? И так далее. То есть это да, понимаю, то есть свою жизнь можно чем-то более качественным. Да. Ну это я оправдал уже тебя, да. Ну это не так-то просто, понимаешь? Ну просто на ней, да, слишком просто, да, ну не важно. Да, жестоко есть, понимаешь? Ну это счастье, значит, ты свободен. Значит, все может, все сбудется, да. Ну, в смысле, все, что наработаешь. Ну это тоже так, видишь, то есть полагаться на других людей, чтобы они тебя что-то приподнимали куда-то, это просто, во-первых, не по-мужски просто, потому что ты будешь вечно как бы всех зависеть вечно хренососом. Иметь такой навык, чтобы люди тебя поднимали, это уже другой разговор, это уже ближе, да, это уже чуть-чуть по-мужски. И выработать себе такие качества, чтобы люди тебя поднимали, это тоже по-мужски, понимаешь? Да, то есть когда ты уйдешь, смотри, ты, например, хороший трейдер, ты уехал в другую страну, выучил язык и тоже научился что-то продавать там, понимаешь? Да, например, то есть, к примеру, да. Ну, понял, я. Ну, потому что ты не латентное говно, ну, наверное, к примеру я тебе говорю. Потому что это от тебя же зависит, это же, ну, ладно, вни себя, ходи, давно есть, да. Erzählt wohl viel darüber, nur halt nicht in unserer Jugend. Да, ich weiß nicht, ob vielleicht denkt, а о чем ты мечтаешь? Что люди захотят? Да, ну вот и все. Weil es war ja echt nicht schön. Und er weiß auch nicht, wie viel wir ertragen. Положиться только можно на свою похоть, получается. На свое желание, из которого науки нужны людям, то есть цивилизованность какая-то. И так всегда было и будет, понимаешь? Да. Ну, смерти заслужить, ну, то есть, да, ну, как-то выживать же надо, в том-то и дело, понимаешь? Толк надо знать, наверное, ну, неважно, это уже словеса какие-то, я не понимаю. Если ты производишь оружие, может, не надо его производить, например. А в чем проблема? То есть, смотри, ты производишь оружие, здесь два слова, да, производишь и оружие. То есть твоя сторона где? То есть производить или оружие. То есть если ты оружие, ты такой, оружие я хочу, чтобы убивали детей, людей там, да, то есть ты такой, это мое, я сюда специально пришел производить автоматы, чтобы... То есть ты себя определяешь и идешь дальше в этой стиле. Служить доброте буду служить! Да, добрым, да. Защищать доброту буду, другой, да, неважно, да, шучу я. То есть и постепенно идешь в могилу, то есть, да, и к себе, и к другим, и вообще всем, да, и ведешь, то есть есть здесь слово производить, понимаешь? То есть тебя что это интересует? Надо, скорее всего, производить, то есть не оружие тогда ты автомат убираешь, неважно какой, и делаешь какой-то предмет, который... Да, то есть что-то для чего? Для безопасности, бытовая техника какая-нибудь, не знаю, для чего? Безопасность. Газовый баллончик? Неизвестно. То есть это уже тебе, то есть, что производить, что ты умеешь в связи с этим? И жмашь там какой-нибудь, да, станкостроение какое-то, да, то есть, кастрюли для кастрюли-нибудь, да. Как вариант, или в чертежи где-нибудь уходишь вообще. Или еще, я не знаю, просто вообще миллион путей легион, понимаешь? То есть, да. Ну, да, ну, понял, да, не важно. То есть выбирай любой, да, и все хороши. Да. И на каждом будет развилка. Либо оружие, либо производить. Либо убивать, либо... Да, то есть, либо я, либо отсутствие меня. Либо самоубийство. Либо я, либо... Ну,
Die sind ja doch ganz nett. Ничего Und dann страшного, weiß всегда man, можно wo ein paar Sachen корректироваться, sind, да, und то dann есть kann man sich selber все не schon так, да. machen. Ja, so stelle ich mir das, glaube ich, vor. Надоест болеть, так перестанешь. Mr. Heller's class is scheduled to visit А раз Sachsenhausen ты in ждешь, 2 стоишься days. за своими... But I'm surprised to Ну, observe это that they опасная have only тема, seen a понимаешь? plan of Sachsenhausen and no photos or video material. Тоже поймешь потом. Sachsenhausen used to serve as a training camp for SS officers who would later oversee other camps. It's one of the most common camps for German students to visit. The kids are allowed to spend exactly 60 minutes inside of the camp. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie hier wirklich Leute gefangen gehalten worden sind. Und man erkennt es einfach wieder von dem Bild und es ist einfach viel größer, als man sich das vorstellt. Es ist einfach Das ist ganz anderes, wenn man das auf einer Zeichnung sieht und wenn man dann wirklich da ist und das Ganze in echt sieht. Das ist was ganz anderes. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Leute hier richtig Angst gehabt haben müssen. Ja. The children don't have the visual memory yet to fill in the empty space. Mr. Heller does, but also for him, it's the first time in the camp. Hier ist so eine Kette. Hier standen die wahrscheinlich vor. Dann stand sie hier drin. Ach du Scheiße. Stell mal vor, du stehst hier drin. Hier stehen alle um dich rum. Vielleicht deine Familie, deine Freunde, Kinder. Stehen hier, gucken dich an und du wirst erschossen, weil du müde bist. Ich kann mich da, also trotzdem, dass ich so klein war, eigentlich recht gut an die Sachen, die bei uns waren, die wir erlebt haben, sehr gut erinnern. Also du musst dir das so vorstellen, ich bin in einer riesen Siedlung aufgewachsen. Und zwar war das die Rudolf-Hess-Siedlung. Also das war wirklich vom Feinsten, mit Keller, mit Waschküche, ja. Und damit haben die natürlich, dann hat man natürlich gesagt, boah, das ist ja toll, ne? Was haben die jetzt für uns alles gemacht hier? Ja, das andere hat man dann nicht so mitbekommen oder vielleicht auch nicht mitbekommen wollen. War plötzlich Arbeit da und This is the point where I struggle the most. To comprehend the millions of bystanders that accepted the suppression of other millions for a little improvement of their quality of life. What does it take to nurture and nourish a generation in the belief of a superior race and make them complices in the biggest mass killing on European soil?
Maria's grandmother knew her role in the National Socialist Weltanschauung. An article from the newspaper Die Mittelschule describes the girl's position in the Third Reich. The teachers must make every female student understand that they are the guardians of the pure Aryan seed. A girl should not marry the man she loves, but a man with healthy genes. A girl had to scrutinize the family tree of her potential partner and make sure that his bloodline is what they considered uncontaminated. I'm wondering, was Ludwig Müller content with the future prospect of his daughter Irmgard? Geschichte darf man einfach nicht vergessen. Man muss aber auch aufpassen, was man sagt. Ja. So, wenn wir jetzt miteinander reden, ist es ja so Geschichten, die man so erzählt hat. Ja. Ja, was meinst du, man muss aufpassen, was man sagt? Ja, zum Beispiel jetzt der Respekt vor den Leuten, die da gekämpft haben. Wenn du gewesen wäre und klein war und fragte, ja, wie ist das denn so? Das hätte ich mich gar nicht getraut, das hast du dich ja auch nicht getraut. Und, ja. Ich hab mich vielleicht auch nicht nur nicht getraut. Erstens mal bin ich da mit drin gewesen. Da ist nicht mehr drüber gesprochen worden. Ja, das war einfach, allen ging es wieder gut, der Aufschwung war da, was sollen wir da noch drüber reden? Ja. Ich hoffe also wirklich, dass ihr das besser macht und euch auf sowas nicht einlasst. Das ist Chanukka. Und da wurden die Leuchter angezündet. Wir mussten alle Sterne tragen im Lager. Man hat mich gefragt mal, wären Sie lieber Christen gewesen statt Jüdin? Ja, ich musste furchtbar nachdenken erst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will kein Held sein. Ich wäre lieber als Christen geboren und hätte das nicht alles erlebt. Die Geschichte hat sich teilweise wiederholt. Es wird nicht wieder einen Hitler geben, da glaube ich nicht dran. Aber ihr müsst gewarnt sein und wählt nicht jemand, der sagt, das Holocaust-Monument in Berlin, das ist eine Schande in Ihr Herz, das muss weg, muss sowieso nicht mehr über den Holocaust gesprochen werden. Ihr, meine Zweitsalben, ihr müsst drüber sprechen, denn es darf nie wieder geschehen. Und das ist meine Mission. Nie wieder Auschwitz. Nie wieder die Vernichtung von so vielen Leuten. Я тебе даже так скажу. Ну да, понимаю, ладно.
ganz in unserer Nähe in Dortmund ist eine Neonazi-Hochburg. Die Stadt Dortmund hat ganz, ganz viele Probleme mit Neonazis. Und ich weiß das von Leuten, die in Dortmund wohnen, dass die vielen, vielen Dortmundern zum Glück sehr verhasst sind und dass viele Dortmunder auch gegen diese rechte Gewalt, gegen diese rechten Typen auf die Straße gehen. Aber es gibt ganz, ganz große Probleme in Dortmund speziell damit. 2014. Siegfried Borchert, nicknamed SS Siggy, gets elected into Dortmund's city council and his supporters storm the city hall. 10 people get injured that day. Rapidly, Dortmund develops into a center of the West German neo-Nazi scene. With their yellow and black t-shirts, they associate themselves with the local football club Borussia Dortmund. Was kann man denn tun? Als kleinen Beitrag, damit so etwas nicht ausartet, damit so etwas nicht so sehr passiert. Gibt es da schon Möglichkeiten für uns, für euch, was ihr tun könnt? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in Dortmund wäre oder so, da das miterleben würde, und dann würde ich da wahrscheinlich nicht eingreifen, einfach aus Angst, dass ich dann noch zu Schaden komme. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine größere Gruppe gegen rechts unterwegs ist und du würdest da wohnen, würdest du da mitgehen? Würdest du dich so einem Protestzug anschließen, dass du sagst, wir möchten keine Neonazis mehr? Wäre dir zu gefährlich? Ja. Mhm. The fear of people who are ready to exercise violence had its destructive effect back in Nazi Germany, but also today. Apparently, a multitude of personal interpretations and alternative truths circulating outside the classroom dilute the historical facts. Studies find that 40% of German children today don't know what Auschwitz is. So I'm wondering, can teachers alone be responsible for passing on the fundamental lessons of the Holocaust? Вот это все бесполезно, все пугалки тыкаешь. Нужно какое-то основание, да. Что-то ненадолго. Ну и просто сотрется другими. Да, просто Repeatedly, the club bans right extremist fans from the stadium. Hearing screams of Sieg Heil during the game is nothing new for the young Dortmund supporters. And I'm worried about how normal it became. Ein ganz altes Video. Das muss mehr als 50 Jahre her sein. Das bin ich. Das ist mein Großvater. Den kriegt er auf den Schoß. Selfie, glaube ich. War ein toller Mann. Der hat eine Menge erreicht, war auch immer, er stand immer da. Das war ganz klar so das Familienoberhaupt. Ja, wusste unheimlich viel, war sehr wissenschaftlich interessiert, gerade was das Weltall und sowas anging. Da wusste der extrem viel. Und dann hat er uns Kinder auch immer da Dinge erzählt und er konnte super spannend erzählen. Okay. Das war schön. Jo. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ja die Nürnberger Prozesse, wo alle möglichen Leute
halt erstmal verhaftet wurden, in Kriegsgefangenschaft waren und wurden dann da halt verhört und gegebenenfalls bestraft oder so. Und da war er auch, weil man eben angenommen hatte, dass er vielleicht irgendwelche Kriegsverbrechen begangen hatte. Er war Generalleutnant im Krieg, hatte aber eigentlich mehr mit so Verwaltungsjobs und so. Почему, то есть, оказались в такой позиции? Er war 3 Jahre in Gefangenschaft. Da musste die ganze Familie ohne ihn auskommen. Du hast erwähnt, dass er zum Schluss nochmal gesagt hat, dass er von allem nichts wusste, also was passiert ist. Nee, das hat er nicht vor seinem Tod gesagt. Das hat er immer gesagt, dass das irgendwo nicht stimmte und dass das übertrieben wäre und dass die anderen, also die Russen und Amis und sonst was alles, uns alles das nur einreden wollten, wie schlimm und schlecht das also alles war. Kriegspropaganda. Ja, genau. Da hat er bis zuletzt eigentlich fest dran geglaubt, dass das nicht so war. Okay. Gut, war aber vielleicht doch ein bisschen im Irrtum. Ne? Die Weiße Rose, das gehört zu den Gruppen, wo sich Menschen zusammengeschlossen haben, aus der Situation heraus, die gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, wir möchten da etwas gegen unternehmen, wir können das nicht einfach so akzeptieren und hinnehmen. Wenn ein Staat die Menschenrechte missachtet, dann ist Widerstand immer legal und erlaubt. Last class before summer holidays. The kids are counting down the hours until the school bell rings. They have been given the same lesson that I received 15 years ago. We must make sure that it never happens again. It feels like we have a general understanding of World War II, simply because we're German. But would we even recognize if a similar tendency returned? Would we resist another rise of the extreme right? Wer ist sich denn sicher, dass er die Courage gehabt hätte, Widerstand zu leisten damals? Eins, zwei, drei, 5, 6. Ich glaube, meine Familie ist da generell ein bisschen zurückhaltender, weil die sind so, ja, wir haben halt unser Leben und wir reden da auch irgendwie gar nicht so oft drüber, vielleicht weil ich jetzt zu Hause nicht so nachfrage. Ich glaube, meine Familie wäre auch so eine Familie, die sich da eher so unterdrücken lassen hätte, dass sie dann das einfach akzeptiert hätten, denke ich. So kommt es für mich rüber, dass man, ja. Ich glaube, ich wäre lieber beim Kämpfen für andere Menschen, die getötet werden, gestorben, als weiterzuleben und zu wissen, dass ich den Tod von vielen Millionen Menschen mitverantworte, weil ich nichts gesagt habe. Soon, there will be no witnesses anymore to report on their experiences under the fascist Nazi regime. But also no Germans like Niele's grandmother, who remember how it all started. The feeling of being flattered and favored, to be entitled to more than the others. I still think of meeting you in this foggy English night. Your words still echo in my bones.
your grandparents killed my grandparents. I dread the idea that most Germans will grow up without ever having encountered your pain. The door still wide open for indifference. So why us? Why in Germany? What is still Патриотизм, настоящий inside враг me это that патриотизм, made the понимаешь? На Holocaust сегодняшний happen? момент можно так сказать. Ну, ладно, это... I was told many times that понимаю. this genocide could have also occurred in other Ну, countries. вообще, как бы, патриотизм это вообще But I've мавитон. never found comfort Не in то, что this мавитон, thought. это вообще просто... Ну, нельзя быть... I have no reason to assume Невозможно быть that I мужчиной и would have патриотом been одновременно. regretful. Это несовместимо, понимаешь? I'm rather obedient, and I don't like breaking the rules. My entire adolescence I struggled with the question, what would I have done? When times get harder, it's easy to tell Для женщин это ourselves просто that the bad безобразно. things Чего we do больше are делать-то a негде, что ли? Что ли? necessity Женщины, of что ли? human nature. But if we have learned one lesson, Жесткая it's какая-то. that we always have a choice. Срочно ласкать и беременеть как-то там, не знаю. Срочно. Короче, это не по-женски тоже. То есть, просто болеть. Женщины от этого просто болеть будут, потому что организм не мужской вообще. И становиться некрасивыми, скажем так. Ну вот это вот второе их, пожалуй, заденет за живое как раз, да. И бездушными, кстати, да. Но это для них как бы так похер. И как бы не женственными, скажем так. Жесткими, холодными мымрами, но не важно. Это для них нормально, так сказать. Ну вот как бы жесткими такими мужланскими, да. Холодными, прагматичными, да. Это не полезно для здоровья, для женского. Я уверен на 100%, потому что у них от природы таких качеств нет, у меня. Может, это коррелирует, кстати, да. Ладно. А, мы согласны, что ли? Пунктики. Тут, в принципе, да, жизнь сама по себе просто гениальная. Ладно. Зачем? Какой еще можно лучший способ жить? Да, понимаешь, проиграть. На женщину мужские функции имеешь в виду переложить, чтобы легче мужскую жизнь жить. А еще, как говорится, ну не все, частично. Самое главное это интеллектуальное принятие решений. Жить нельзя, короче, невозможно жить. Ну, я в Рубине, ну все можно, короче, да. Что женщина не мужчина, да? Это хорошо, как бы, да, что если ты как мужчина, ты такой, блин, как жить, если женщина не мужчина, как что, ничего нельзя делегировать, что хотя бы на детей воспитывала, там, выращивать, не знаю, что-нибудь. А другой вопрос, а зачем? А потом дети автономные, пусть они сами, они и так сами растут. То есть, а что ты боишься? Это он имеет в виду, пусть сами разберут, это их проблемы, они пусть сами за свою жизнь ответственности несут, как в принципе происходит как бы в нормальности. То есть это от природы дано, что каждый человек никто не хочет умирать. Ты ребенку показал, что что-нибудь, он понял, что там что-то опасное, он туда больше никогда не пойдет. Но если так показал, то нет, а если как бы он сам понимает, ну меня это не касается, да.
Но это ваше, наше не касается. Мне на это вообще начихать, потому что ну, живи свою жизнь тогда как чмо, блин. Ну, то есть, да, живи как баба. И самое смешное, что твои же дети тебя предадут. Потому что они автономные. И то есть все будет наоборот, ты будешь над ними какие-то действия совершать, а это будет насилием. Ты будешь их воспитывать, а это насилие, это будет запрещено. Через 1000 лет это вообще будет просто, ну, таких людей что-нибудь с ними будут делать, которые начинают детей воспитывать, что-то с ними делать. Ну, это не суть разговора. То есть, по сути, воспитание, обучение это насилие. То есть, да, ну, потому что самостоятельно должны обучаться, да, то есть, в принципе, они и так сами самостоятельно обучаются, меня это не касается. Мне это не интересно, не об этом речь. Ну займи своей жизнью где-нибудь. Все равно она у тебя пустая, как говно. Ну, конечно, полезно будет тогда. Хорош ты, да, будешь настоящая мужчина. Да не о чем говорить, надоело уже просто, да. Вот, а что ты будешь делать с тем, что все дети автономные? Что все дети это люди? Как ты будешь с этим? Что ты будешь делать с этим фактом, что дети это люди? Понимаешь? И так далее. Давай не будем просто. То есть, вот я тебе говорю, поэтому не трогай никаких людей, живи свою жизнь мужскую. Вот и все. Кроме, ну, с женой, если любишь, то трогай куда, чем надо, куда надо, наверное. Я не знаю, что там, да. И вообще, типа, да. Типа того. И довольности, да. Ну, так и есть. Это проиграет, потому что, то есть, все, что искусственное, все, что вот реакция, все, что всех напугает, что-то там кому-то образовать, втюхать кому-то что-то, того, чего не было и нету, оно так не работает. Работает только, как бы, экономика работает только. Почему? А как так? Это, да, то есть, неважно. Работает только, реальность работает. Она сейчас есть, и вот и все. А это все, почему? То есть, хочешь сказать, да, мне это не касается, мне это не интересно, мне на это начихать, понимаешь? Ну, тогда тебе надо, да, становиться профессионалом. То есть, да, в области обучения, какого-нибудь образования, и тогда ты будешь то же самое делать. Ты поймешь, что это не работает. Что искусственные люди, нельзя, видишь, белая обезьяна, не трогай никогда, не трогай белую обезьяну, вот она такая, Россия 24, не смотри. Хорошо, да. То есть, это вот, ну, для этого надо, чтобы были мужчины. То есть, для этого тебе надо быть мужчиной. Меня это не касается. То есть, надо финансово за это отвечать, и чтобы это было делом твоей жизни. А такое очень единично бывает. Или в этой области где-то, приблизительно. Да, то есть, поэтому расслабься, делай то, что ты делаешь, то, что умеешь. Как бы, да, то, что ты хочешь, и делай просто покой, делай. Меня это не касается, ну вот понимаешь, то есть это недолговечно, то есть если ты за это отвечаешь, то это хреновый результат, это некачественная работа, понимаешь, да, то есть она искусственная, потому что она противоестественная, ее не будет через 2-3 года, понимаешь, ну понял, ну то есть обучение людей фашизму или антифашизму. Что лучше, да, понимаешь, или каким-нибудь там еще штукам, то есть как бы втюхиванием, что вот это, как бы, понимаешь, много усилий, которые направлены как бы вот антибелые обезьянные усилия, понимаешь. Все надо должны помнить про белую обезьяну, никогда о ней не думать, никогда ее не трогать, как вариант. И никого не видишь. Мне это не интересно, я тебе говорю просто, что это не работает и все. Есть реальность, которая, да, вот и все, то есть я просто понял, да. Я не думал, что такой уровень
есть агрессии, которые я сейчас вижу вот по этим каналам, понимаешь? Я не знаю, что такое вообще в мире бывает, понимаешь, просто градус доброты поднимается от этого, да. Главное, нужно направление. Такая война в правильном направлении такой. Не вот в этом, вот в этом, и так. Кто работает-то будет? За чей счет это все? Война это паразит, понимаешь? Война это, ну да, и все военные это паразиты. Да. За чей счет они все это делают? Хорошо, откуда они взяли эти... Смотри, представь, что у тебя не Россия, которая все спиздила с Европы, а представь, что у тебя зулусы, что у тебя страна Папуасия, там с копьями бегают, да, то есть, ну да, ну, как в игре можно типа того. Что ты будешь делать, какой ты, то есть, как бы, за чей счет ты будешь, тебе на чьей шее, да, как ты будешь, кто у тебя будут военными вообще, как ты будешь, и как ты будешь сражаться с танками, например. Ну, по идее, если чуть-чуть утрировать, как бы так, типа того, да, понимаешь, то так и будет. Вот лет на 10 закрой страну, то, может, и меньше даже, не знаю, да, то есть, мне это не интересно, я просто вообще в целом говорю. То есть, ну, меня не касается, да, ну, или мне начихать, я просто, да. То есть, потому что война это паразит. Паразит от экономики, от достижений, да, то есть паразит от экономических каких-то вещей, да, прозрений, да, того, что люди хотят легче жить, ну, трактора, механизмы, паровые двигатели, строительство, да, письменность, да, радио и так далее, да. Я не очень верю в эти сказки, что интернет это военное изобретение, или там, например, там это самое. Ну это когда, ну и как заплатили-то как за это, вот, во-вторых, а во-первых, как бы даже если так, да, а во-первых, потому что, ну, электронная коммуникация, то есть соединение компьютеров по телефонным проводам, что-то такого, в принципе, да, то есть, да, коммутация, ну, то есть такая легенда, что оружие движет вперед, как бы, и всю цивилизацию, весь мир, все вот вообще гаджеты, то есть это некое здесь, что-то здесь не то, понимаешь, поэтому надо всем надо воевать, те, кто не воюет, типа, как бы, те отсталые, как бы, страны, да, типа того, те не работают, типа, а те, кто не боится, не работают, да. Ну, при данном, так все равно не бывает, понимаешь, да, то есть, ну, он понял тебя уже, да. При данном питании возможно, я хотел сказать, но это не суть разговора. То есть, да. Ну, может быть и так, что это не в этом дело. То есть для работы это не надо, понимаешь? Да. То есть мирный труд. Да, сильно не загоняйся, просто берешь и самое. То есть никаких оправданий нет. Потому что война там, и она движет вперед, и что Леонардо да Винчи, он был великим изобретателем военных каких-то вещей, и что война это ты пришел к другое государство, ограбил и начал экономически процветать, и тебе все с рук сошло, такого тоже не бывает на самом деле. Ну, меня это не касается, да. Короче, это все вопрос, просто это долгие разговоры. Этот разговор, он долгий просто, все равно вы все проиграли, потому что война, она не движет ничего вперед, понимаешь? То есть и в каждой индивидуальной жизни нет места для войны, понимаешь? То есть, да, то есть надо трудиться, уходить на мирно, профессионал. И выше того, то есть, ну, типа того, да. То есть дела есть только мирное, понимаешь? Да. Я
сам никогда не понял. То есть есть такая иллюзия, что как будто бы люди бы не освоили космос, если бы не война, люди бы не полетели ни на самолете, ни в космос, например. Не изобрели бы ни телефон, ничего. То есть это все надо поклониться, значит, войне. То есть, да, то есть это не то есть, потому что он понял тебя уже, да, он имел в виду, да. Ну ты понимаешь, да. Ну, то есть нет, конечно. Я тебе еще раз говорю, вот возьми зулусов и постоянно их пугай, и они начнут, конечно, они начнут, нет, но он это имеет в виду, нет, ну вот это он имеет в виду, да, ну это постоянно, да. Я тебе еще раз говорю, про Россию думать не надо, потому что Россия полностью это как бы такая тень Европы, скажем так, черная сторона Европы, скажем так, западного мира, так скажем. А не надо, нету никаких стран, есть просто люди, которые живут, понимаешь, в каких-то экономических сообществах, или как, ну ладно, это слишком вульгарно, слишком как грязно, ну, да не важно. Люди, которые просто живут и работают, и размножаются, там, не знаю, любят, там, сказать, в семейном отношении, где-то размножаются в некоторых помещениях, которые кто-то строит, ну да, временное потребление, ну она это имеет в виду, но она себе так имеет. Ну то есть экономика семейная, так скажем, то есть когда муж с женой не размножаются, у них дети появляются, типа муж реализуется, да, жена детей рожает. Потому что любовь и здоровье, чувство совершенства, да. Но если любви нет, тогда гарем, может быть, или просто тогда невыгодно. Я что, буду постоянно тренировок, вести на шоколадки и коньяк постоянно тратиться, что ли? Или что, мне больше делать нечего, что ли? Я что, грязину, что ли? Тогда я буду экономически проигрывать, я как мужчина буду проигрывать в вечности. Потому что как мужчина, ну ты достал уже, ебан, бля. Мужчина это не половой орган, бля. Мужчина это голова. Половой орган от природы дан, это женская составляющая. Ключик к тайне рождения. Да. Это то, что само собой. Понимаешь? Вот ты родился, у тебя само собой желудок, само собой пальцы, руки, само собой. Если нет, то ты инвалид уже, понимаешь? Само собой у тебя дыхание, кожа у тебя, клетки делятся сами по себе, глаза у тебя смотрят сами по себе, нервная система сама по себе работает, мозги сами по себе функционируют, у тебя все само по себе. Это женская составляющая, которой труда там никакого не надо в это вкладывать вообще. Оно само по себе все действует у тебя. Ты что-то ешь, у тебя пищеварительная система это переваривает. Это уровень инстинкта, бла-бла, то есть это уровень женского. То есть то, что само по себе происходит, где усилий вообще никаких не надо. Только не испортить называется, да. И половая система это тоже самое, это женская тема. Увидел бабу, член скочил, 13 лет тебе. Не испортишь, будет то же самое продолжаться лет до 50. Но поскольку ты усердный членосос, у тебя уже 30 лет стояка не будет, понимаешь? И ты уже 30 лет будешь там как женщина. Вырабатывать будешь половые гормоны женские изо всей силы. И пузо у тебя туление. Ну или не пузо, или просто неважно даже. Не супер разговор. То есть женщин ты не будешь, как скажем, чтить. Уважать. Адекватно относиться к женщинам, что они не мужчины, что за них надо решать, все, за ними надо ухаживать, за них надо их взять, надо за ручку взять, как бы, ну и так далее, как это сказать-то, да, ну типа того. Но это когда ты жениться собираешься, я имею в виду вообще.
И когда у тебя, ну или хотя, ну ночь провести это уже не по-мужски, то есть ты что, у тебя что, есть, да, тебе что, жизнь-то не мила, что ли? Да, то есть, да, то есть когда у тебя, ну когда ты такой, я намерен жениться, и вот надо попробовать вот этот вариант, например, ты приходишь где-то там, видишь, что на мужской должности женщина какая-то сидит, и я такой, ну ничего, вроде надо пробовать. Здрасте, там, что-нибудь, это самое, пригласил там куда-нибудь. То есть, ну, с тем намерением, что ты вроде как, может быть, женишься, но это не лучший вариант. Самый мужской вариант, это когда ты добываешь где-то себе жену сам, да, где-то в природных местах, где-то вот там, где ее, ну, не публично, не в Нью-Йорке, не в мегаполисе, где-нибудь в деревне там, или просто даже, ну, может, даже в том же Нью-Йорке где-нибудь, там где-то в каких-то уютных, да, и свататься, типа, ну, неважно, это не суть разговора, да, то есть, да, типа того. Ну, без мужского эго, как минимум, то есть, вообще без эго. То есть без фамилии, без имени, и нахер это не надо, потому что они не мужчины. Ты никогда не поймешь, что женщина это не мужчина. Я тоже, может, это не вопрос для понимания, но это не суть разговора. То есть, да, это вопрос, да, просто если ты мужчина, да, ты будешь ценить то, что женщина это... И не будешь их обижать самостоятельностью излишней, так скажем, да. И так далее, да. Да. Ну, это не... Про экономику, да. Что я говорил? То, что по-настоящему надо делать, то, что по-настоящему зависит от тебя только. То есть то, что по-настоящему имеет смысл, то, что ты жизнь прожил, и оно имеет смысл какой-то, понимаешь? А все... Да. То, что не само собой, понимаешь? Да. Ну, по большому счету так, наверное, да. Чтобы быть уникальным, да. Ну, это даже не суть, долгий разговор, не об этом сейчас. Я забуду, а что я сказать не хотел реализоваться. Для себя. Все равно ничего не изменит реально.
да, то есть как бы реакция, ну да, ладно, не какая-то, короче, да. Ну че за херня, какие еще да, то есть, что война это всегда просто реакция, понимаешь, милитаризация, да, что любое общество, то есть, не делает, да, то есть, и война ничего не делает, она никого вперед не движет, страх еще никогда ничего не делал нормально, понимаешь, то есть, долго всегда, то есть, это всегда будет и сейчас убийство, и долго убийство, и воспитание убийственных навыков, короче, убийственных и самоубийственных, запрещенных законами природы и вменяемость просто здоровья, понимаешь, то есть, если ты убийца, ты уже не можешь быть нормальным человеком, понимаешь? Понимаешь? Понял, вот это и есть он самый. Ага, ну да. То есть ты уже психбольной. Если ты убийца, то есть военный, например, ты уже психбольной, понимаешь? То есть тебя уже надо сажать на таблетки и изолировать в смирительной рубашке куда-нибудь. Ну, не сегодня, ну чуть попозже, так скажем, да. Ну, как бы, по идее, дома понял это. Ну, да. Мне это не интересно, я не суть разговора, просто вот факт такой, да. Да. То есть, поэтому милитаризация это показатель того, что деградация вообще полная, что вообще, что страна должна быть уничтожена, понимаешь? Что нет, еще хуже, что страна уничтожит сама себя, или еще хуже, да. Что здесь вечно будет, да, что это будет всегда источник зла и заразы, да, инфекции, инферность. Да, ну просто добрых чертей не бывает, понимаешь? Ну просто уж как-нибудь сказать так, что уж совсем по-удмуртски что получилось. Что да, последний дегенерат не касается. Да, чтобы... Да. Потому что война это всегда показатель смерти, разрухи. Разрухи! Россия, например! Вечно сплошная милитаризация, да. Да, понимаю. Ну а с кого пример берет? Россия с кого пример берет? А, нет, это Америка. Вечно милитаризованная это Америка, конечно. Ну кто кого, да. А, движение вперед, прогресс, да. Ну да. По сути так, кто первый, ну наверное. Да. Ну вот как вот объяснить? Да, зло бессильно, как бы. Тени бессильны, понимаешь? Они придут, смотри, Путин, надувной Путин там или какие-нибудь зулусы, они придут, постучат своими, поставят там свои флаги, это самое, все, у них все из жопы, у них руки из жопы растут. Они возьмут все государства на свете, и они все просто, все, через 2 поколения, и не будет ни страны этой, ничего вообще просто, если никто рыпаться не будет, понимаешь, потому что это всего лишь тень. Ну как сказать, не тень, а просто, да, ну ты понимаешь, то есть, ну не тень, а просто говно, понимаешь, как это объяснишь ты? Да, что это не страна, это просто дно, понимаешь? Да, то есть русские, вот представь, мы такие взяли вообще всю Европу, весь континент. И никто ничего против не имеет, короче. И все, через 3 поколения, все это без всяких революций. Если никто не рыпаться здесь, ну, если никто рыпаться не будет, ну или американцы, если американцы тоже самое, то есть это не важно даже. Кто работает, тот и победит всех, понимаешь? Я тебе говорю, мне вообще на вас на всех, вы все хуесосы, потому что... Ну это всегда так было, понимаешь, это закон природы, да. Вашим, нашим, ну и что там вашим, ну и что, кто ваш, да, кто кого, как говорится, я понял вас, ну он это имеет в виду, да. Мне это не интересно, Россия уже проиграла, сразу же проиграла, понимаешь, да. Я не знаю, кто там у вас, это, ну, наоборот, я это не знаю, может ФСБ там все построило, и начиная с Чечни, может это все просто какие-то провокации, может это все выдумано специально, да, чтобы...
А может и нет, а может сейчас уже так, а может и никогда не так, просто всегда, может на самом деле все так. Никто этого не знает, понимаешь? Да, и не надо, то есть не в этом разговор, да. Но людей надо держать в страхе, да, потому что это добро, тогда их можно милитаризировать очень спокойно и вообще делать, и тогда будет добрые жертвы, и счастья много всего будет хорошего, будет набор патриотов, и будет экономическое развитие, и будет все будет хорошее, да, и тебе, и мне, и вообще всем, да, и тогда добро победит, злом, естественно, да, да, милитаристским путем, ну ты имел в виду. Ну так и бывает, естественно, так в мире всегда и бывает, да, понимаешь, да. Ну, в животном мире, даже в животном мире так не бывает, я так полагаю. Ну хорошо, пусть будет в животном мире. Да меня это не касается, ну есть, ну и живи так, ты что, оправдание что ли во мне ищешь, оправдание реальности, то есть реальность такая есть, ты что-то на меня так косишь. Ну хорошо, мои слова, и чё, да подавись, блин, мои слова не совершенно, я тебе говорю, это будет твоя ошибка, потому что, да, ну, найдешь изъян в моем, да, в моих высказываниях, да пошел нахуй, ну, да, то есть математика очень простая. Тот, кто воюет, тот пидорас, понимаешь? Тот и не... Да, вот и все, бля. Тот проиграл. Что, да, Европа вот сейчас уже проиграла, понимаешь? Она проиграла, потому что она испугалась и начала поддерживать оружием, начала поддерживать Украину, да. То есть в топку войны, да. Это даже не важно. То есть они продлевают войну и продлевают убийство людей, понимаешь? И лезут не в свое дело, понимаете. Но меня это не касается. А может наоборот, ну, да. То есть участие в войне это то же самое. То есть они бы и рады, может, поучаствовать, но боятся, черт их знает. Или наоборот. То есть, ну, я про это тебе как раз и говорю. То есть, ну и что, белая обезьяна вокруг тебя ходит, а у тебя что, дела больше нет, кроме как белых? А, ты их боишься? Понятно. Понял. Какая тебе разница? Ты свою жизнь живи, вот и все, блин, да. Ну, вот это и есть насос, вечный вторяк, понимаешь? Вот есть бог Саваоф, вот ты же христианин, понимаешь немножко парадигму, ну, христианского восприятия жизни. Вот есть бог Саваоф, а есть такой вторяк от него, как бы тень. И такой бог Саваоф, мне такой, нахер, мне даже престол не нужен, нахера мне трон? Я такой, и такой, о, освободился трон, полез, такой, понимаешь, ты такой, да, ну да. Понимаешь, короче. Это кто, да, получился тогда, да. Самый добрый человек на свете получился тогда, да. Ну ладно, это не важно. Это шутка уже просто такая. Но я просто тебе объясняю, что если Бог есть, ему вообще на всех посрать. Просто он вообще хер, он сам один по себе, и он вообще, да, не, то есть, да, понимаешь, да, то есть это и есть, это как бы мужской признак. Мне вообще на вас на всех насрать, я живу свою жизнь, понимаешь? Да, то есть, вот просто как иначе объяснишь, король лев, я живу свою жизнь, мне на вас насрать, я не обязан, как ты будешь за них отвечать? То есть, что они там, как бы, да. Ну, я просто так уж, как образ такой взял, да. Ну, хорошо, да, пусть, да, будет король лев, что типа ты такой независимый, там, да, и пшеносос, да. По идее, потому что, ну, если, как бы сказать-то, да, ну, понял тебя просто уже, да. Да, ну, типа того, что я свою жизнь живу, это ваша проблема. Что ты как бы, хочешь за мной повторяй, не хочешь, я что буду думать, что ты будешь там хотеть них, пошел нахуй и все, бля. Это по-мужски. Это и есть вот он самый. Да. И от этого, и это и есть добро, понимаешь? И тогда и дети будут осознанные, понимаешь? Они будут понимать, что они в этом мире никто, понимаешь? Они будут понимать, что они дети. Что ребенок, чем как бы, что есть такой статус социальный ребенок, скажем, да? То есть когда человек с него особо ничего не требует, он еще маленький, он накапливает пока базовые какие-то свои навыки там и так далее, и ничего не зарабатывает, и сидит, ну, то есть, и в обществе он как бы никто, этот человек. То есть, да, то есть, ну, некий потенциал, ну, это не важно даже. А, нет, ну, давай, дети нафиг, просто как вас своих это самое, меня не касается. Да, то есть это не профессионально просто, понимаешь? То есть если ты педагог, например, то есть ты не педагог, ты просто, как тебе сказать-то,
путинский хуесос, я бы так сказал. Или муниципальное хуеблядство. Потому что педагог, если ты реальный педагог, если ты реальный, ну просто мужчина, педагог, который, вот это его профессия, да, понимаешь? И тогда ты будешь думать, ну то есть, если ты за это отвечаешь, понимаешь, и, да, тогда ты поймешь, что ты не имеешь, ну пусть будет новатор, педагог-новатор, путинские стипендии, это слово. Нет, если у тебя частная школа, например, да, то есть, к примеру, я тебе говорю, да, ну, что-нибудь от балды уже, или ты действительно специалист в чем-то, наверное, истории какой-то, искусство или еще чего-нибудь, например, да. То есть, да, и ты будешь отвечать, да, за это. И я тебе скажу, тебе придется ответить и спорить с людьми придется на это, ну, то есть с теми, которые, да, то есть и победить их. Потому что детям надо реализовываться, детям надо находить себя, любить этот, так сказать, свою профессию, любить общество, понимаешь, любить что-то делать в этом мире, что-то делать и быть кем-то, или ломоносовыми, если угодно, или как угодно, да, то есть находить в себе силы, да, не в политику там, не выебываться, а реализовывать себя в профессии, так скажем, да, в каких-то делах человеческих, да, ну, мужского пола дети, я имею в виду, да. Ну, женского пола это их проблема, пусть они идут себя, это их проблема. Меня не касается. Я имею в виду, что это когда это у тебя профессия, когда ты за это отвечаешь, когда у тебя работа или бизнес или еще что-то. Нет, свои дети пошли себе нахуй. Вот у тебя жена рожает детей, да, то есть все, и это их проблемы. Все, ты меня понимаешь. Да, то есть даже я ни времени, ни денег на них тратить не буду. Это их проблемы. Пусть сами по струнке ходят. Ну и пусть дом тогда идут, пусть уеживаются от мамы с папой куда-нибудь. Меня это не касается, это слишком долгая тема, слишком... Ну тогда проживи свою жизнь нормальную тогда! Вот на тебе, да, 100 лет, да. Я тебе еще смешнее скажу, что так всегда было и так и останется. И так будет, и прямо сейчас так есть. И это будет после того, как я умру, ты умрешь, то есть после нашей жизни даже так будет. Всегда. Потому что мужчина и женщина, они не собираются, то есть природа не собирается их нивелировать. Да. Психиатрия, наверное, много разных психбольных людей. Есть психбольной человек, который думает, что он, например, не знаю, там, учебник. Вот такие вот бывают, наверное, люди. В психбольницу там зайдешь, и вот человек думает, что он учебник. Вот другой есть человек, который думает, что он не человек. Что он, например, там, не знаю, кирпич. Третий человек думает, что он растение. Четвертый человек мужского пола думает, что он женского пола человек, например. Пятый человек женского пола думает, что он мужского. Мало ли там всяких психбольных бывает. То есть, и, возможно, их специально еще тренируют, черт их знает. Помогают, так сказать. Меня это не касается, я просто уже смеюсь так. Да, то есть, мне это не касается, это все отклонения просто. Потому что есть реальность, в которых они мужчины, либо же все, больше ничего нету. Все остальное какие-то отклонения. Откуда они взялись, это уже другой вопрос. Все, чекай. Да. Ну, инвалид, подумаешь. Ну вот как вот, легко ли жить человек, который думает, что он учебник? Наверное, также нелегко жить женщине, которая думает, что она мужчина. Понимает? Или которая, да, то есть, ну, инвалиды, всякое бывает. Мы инвалидов нынче не убиваем, мы их кормим, и, так сказать, мы их терпим и прощаем все типа того, да. И кормим, поем, да. И, в принципе, социализируем, насколько возможно, в основном так. Да. Ну, видимо, они размножаться уже не будут, но, в принципе, да. Не касается это, да. Больной, все, да. Ну да, то есть, да, ну он понял тебя, ну в том, понимаешь, короче. Но я имел в виду, что дети сами по себе существуют, и они, да, и так и будут существовать сами по себе, понимаешь? Да, и ты такой на них что-то уповаешь, и что, да, они просто тебя достали. Вот так и говори тогда, формулируй тогда правильно, да, не надо ваших умозалений. Значит, я в иллюзии нахожусь, да, получается, да, не я один, возможно, да. Да, ну никто за это не отвечает, оказывается. Вот, и касается.
нечего давать, потому что они, как бы сказать, они еще сами ничего не производят и не зарабатывают, да, то есть, ну, нельзя подавать как минимум деньги в руки, распоряжаться деньгами. Надо, чтобы, если им что-то надо, чтобы они у тебя клянчили, понимаешь? И вообще просто, да, и, ну, типа того. И не факт, что они что-то выключат просто, да. Ну, поняла, да. Ну, да. Ну, я имею в виду, что они будут клянчить, но ничего не получат, потому что я вот скажу, вот смотри, видишь, вот ты сейчас еду поел, вот такая Google, вот тебе, пожалуйста, приставка PlayStation, сиди играй. Все. То есть все, меня это не касается, не мои проблемы, понимаешь? У меня своя жизнь, у всех свое, да, понимаешь? Ну тогда бери маму, пусть мама будет папой. Да, на добро быть один, чтобы дети хорошие, большие, красивые. Но только и вряд ли получится, потому что я ее люблю в правильную дырку, и она, скорее всего, будет беременна в этот момент и будет титкой кормить кого-нибудь. Да, номера 6 какого-нибудь, еще какого-нибудь. Это не касается, да. Я тебе скажу, что у всех по одной жизни, понимаешь? Да, то есть, и скорее всего ты хотел бы примерно так ее прожить. Да? И это намного лучше, чем то, что тебе кажется хорошо, да. Чем то, что тебе кажется лучше, да. Да. Просто долгий путь. Ты до этого либо вообще не осмелишься дойти, как настоящий мужчина, да. Ну, это уже наглый, да. Да. Либо не дойдешь просто, да. Скажешь, что я все уже знаю. Я говорю, у меня такое ощущение, что все сумасшедшие просто. Вечно какие-то, да, понимаешь, как имбецилы как будто, понимаешь. И им дали целую планету, представляешь, какую да. Можно так тоже, кстати, рассказать, да, тоже прикольно, можно такую сказку, басень, да. Ну ладно, это не суть разговора. Да, не обо мне просто. Ну ты понимаешь меня, да? Да, то есть, честно, ненормально какое-то, да. Еще и запугать их всех, у них и так мозгов нету, их еще перепугали всех, так вообще просто пипец, они даже европейцы, видишь, они даже тоже, ну они тоже привыкли к роскоши той самой, да. Очень заслуженной роскоши, натруженные лица у них натружены. Ну, у них свои как бы, темы, но тем не менее это как бы, если есть самые, вот смотри, какие самые мужские государства на свете, какие самые мужские страны, да, мужественные, так скажем, да. Ну, у тебя понятие мужественное как бы поцаковские. Такие воинственные, которые то есть сильные в, как тебе сказать, да, то есть, еще раз говорю тебе, смотри, то есть сильные, либо, ну, он понял тебя уже, да, то есть сила, она не находится в инструменте, сила находится в интеллекте, потому что один и тот же инструмент для обезьяны это просто будет палка или просто какой-то предмет, для тебя это часы, а для обезьяны это просто несъедобно, ну, то есть, как бы для обезьяны это не, как бы непонятно, это не нужно им вообще, ни время не нужно, ни часы, к примеру, тебе объясняю. Ну, он понял, да. Ну, я, к примеру, то есть им часы не нужны, потому что им не то, что это нонсенс, разговор ни о чем, то есть сумасшедшая получается беседа, да, понимаешь? То есть для них это просто некое, не то, что для чего он вообще не что это такое, можно ее кидать как кашку куда-нибудь, или что-то, можно раскалывать орехи, что-нибудь такое, да, и, ну, они все равно что-то понимают, что они там из пластика состоит, что-то из какого-то, как-то можно, ну, они на своем уровне, они гениальны. Понимаешь? На своем уровне животные, у них биология просто нечеловеческая. Вот я тебе говорю, у меня тоже такая версия, если бы вот собакам сейчас дать вот человеческую биологию, то есть и вот усердие собачьей жизни, так скажем, да, то есть люди бы просто здесь как бы, они бы за год всех выжили просто. Даже может да, понимаешь, потому что животные, они как бы живут тем, что у них есть, а люди не живут, люди думают, что они уже что-то, это не касается, да. Не собираются даже. Так вот, я тебе говорю, какие самые еще раз повторю, какие самые развитые области на планете, так скажем, пусть так будет, фэншуй такой некий, да. Да, так, такая геополитика такая. То есть, какие самые развитые, да. Это
это уже как и так получилось, это, ну, смотря что ты, у тебя какой-то подтекст в этом есть. Я имею, ну хорошо, пусть так, но это отдельный вопрос все-таки, да. Ну, это все-таки отдельный вопрос, мне кажется. Ну, это он имеет в виду, да. То есть ты считаешь, что только вот это он имел в виду, да. Ну, это всего лишь теория. Я понимаю, то есть, я тебе еще раз говорю, если обезьяне ты дашь все ресурсы, вот Россия, вот смотри, Россия вся в ресурсах, почему они не развивается? Почему мы не развиваемся? Почему Россия не развивается? Почему здесь не появились нефтевышки? Почему здесь не узнали, что такое нефть и как ее использовать? Почему здесь не придумали порох, хотя здесь можно? Почему здесь не придумали, вот что сегодня-то придумывают, там, интернет, например, хотя здесь, как бы, что его не придумать-то, почему бы и не придумали? Почему здесь не придумали компьютеры? Почему здесь не придумали, что, кибернетика? Ну и что? Ну, кому, ну такой, да, ты что там придумал, и что дальше ты его придумал? Тупым мозгом и все так. Ну, и так далее. То есть, поэтому я, то есть, как понимаешь, это у страха глаза велики. И кто что хочет, тот и видит. И видишь, да, свое отражение просто, да. На себе так думаю, да. Что-то, кстати, тоже восточный муж, тоже Восток, да. Ну да, ну никто не идеален, но мудрость, наверное, на Востоке есть, да. Ну, знание Европы, наверное, да. Ну, да, чтобы, наверное, слово мудрость. Да, ну да, пусть так, да. Вот я про это тебе говорю, да, понимаете? Как бы, да, как свою жизнь мужскую, как прожить жизнь-то? Ладно. Вот насчет Украины. Я думаю, что украинцам вообще нельзя воевать, понимаешь? Надо просто, да, либо мызнуть, либо, ну, я не знаю, правда там говорят, что у них там все нацистов полно или неправда. Ну, наверное, что-то нет дыма без огня, как минимум. Да. Ну, может, преувеличение слегка, но я думаю, что... Я, в принципе, понимаю, потому что есть какие-то там нацсилы, нацгвардия, нацбатареи, да. То есть, наверное, такое, ну, может быть и так. Ну, то есть не в том смысле, что там как бы некий патриотизм развивается, да, и на этом основании, то есть не патриотов начинают пригноблять чуть-чуть, да. Ну, наверное, так и есть, да. Да, типа того. Которые не хотят новой идеологии, особенно пенсионеры старые, которых по России 24 показывают, ну, меня не касается. Ну, да, старую гвардию особенно. То есть как бы не уважают их, да, получается. Но это как минимум нехорошо, старые люди, потому что, да, но это не суть. По сути, ну, поскольку Украина слабая, она небольшая, маленькая, да, экономически слабая, да, то есть поэтому они и так и реагируют, как моськи. То есть если моська может кого-то загрызть, она может и загрызет, который меньше нее, понимаешь? Да, понимаешь? То есть большой ротвейлер там, или большой, ну, ротвейлер это уже бойцовская собака. Просто даже размер тебе дает как бы право, ну, дает некое спокойствие, понимаешь? Вот Россия большая, в России как бы, ну, русские пусть будет такая лидирующая нация, или вот не нация, да насрать. То есть как бы русские тут в России, да, например, и на это он имеет, ну наоборот, да. Ну, не, понятно, что здесь кроме русских полно всяких но все равно русский менталитет, ментальность, да, то есть, а тут тюрки сплошные у нас тут, да, сплошные тюрки, Туркестан просто тут вообще, да, то есть настоящие русские-то они все, какой еще за границей, они все в Украине, но он про это имеет, нет, я не имею в виду, что они воюют, я имею в виду, что украинцы это русские на самом деле, то есть, да, ну и здесь тоже русские есть этнические, я имею в виду. Ну,
понял тебя просто. Да. Ну, потому что Киевская Русь, да, то есть настоящие русские это украинцы, понимаешь? А это так, наверное, какой-то, если уж так, нацистом быть до конца, так сказать, да. И даже можно еще дальше залезть, но это не обязательно уже. Это уже область шизы какой-то, да. Ну, это, а зачем это, с какой целью? Это, ну, просто генетика, хорошо, сейчас уже как бы гены сильно разошлись, наверное, да. Просто схожая генетика сейчас, это, украинцы, а типа, да, а русские это русскоговорящие, типа, да. Ну, наверное, я не касаюсь. Да не суть разговора это вообще, я просто, то есть украинцы слабые, это как бы русские, но слабые, ну хорошо, не русские. Они просто слабые, у них страна маленькая, понимаешь? Да, да, русские, ну, более миролюбивые, более спокойные, потому что у нас страна большая. Да, поэтому мы можем, как бы, как сказать, более спокойно относиться к каким-то проявлениям того, что, ну и, собственно, система тоже большая, да, образовательная. Да. И нам не надо срочно, как бы, создавать нацистов, чтобы самозачищать свою территорию от русского языка, боязни, там, от чего-то, да. Ну, наверное, да. Да, понимаю. То есть, то, что в Эстонии там или где-то, наверное, как-то так. У нас батальоны там патриотичные, да. Ну, наверное, да, то есть, ну, наверное, как-то так, да, то есть, ну, как-то рифмуется, так это открытым текстом, по-моему, говорят, что за чистоту нации, там, раз, да, типа того, патриотичные, там, какие-то, ну, не, да хорошо, пусть другое слово будет, не патриотичные, а какие-то там свои, да. Просто украинцы слабые, поэтому они как моськи, не просто они кидаются на тех людей, которые там, они сразу считают, наверное, в России так же бы считали, то есть либерал, значит, опа, предатель, но Россия их терпит, либералов, понимаешь, а в Украине их просто раз, все, да, да, еще и публично при этом, скорее всего, ну, нет, что ли, нет, наверное, да, да. А, ну, это враги режима, как бы, да, враги, да. Наверное, а как, ну хорошо, ну не так, может, а как иначе-то? А как тогда получается, да? Зачем они людей-то это самое? Ну я понимаю, то есть у них не хватает терпения на то, что, как бы, да, то есть, ну, некая оппозиция, они с ней просто считают их врагами народа, как бы, украинского, вот и все. И сразу же расстреливают на месте, и все. Да, то есть, ну, типа того, да. То есть, как бы, получается, они всех рассматривают, все, кто, ну, наверное, да, он про это и говорит. Ну, вот я про это, да, то есть, я и говорю, поэтому просто Украина слабая, если бы они, да, то есть, ну, наверное, то ли, может, у них времени не было просто, чтобы накопить это самое, самостоятельно, это, образовательный потенциал, что ли, или что-то, не знаю, меня это не касается, да, понимаете. Чтобы отделиться хорошенько, да? Ну, наверное, не знаю. Да. Времени не было, чтобы распрощаться с Россией как бы мирными путями, скажем, или относительно мирными, да, типа того, да, скажем так. Да. И не все с этим могли согласиться сразу, наверное, поэтому, да, ну, типа того, ну, наверное, да. Ну, наверное, и нет, я никого не занял, ну, есть же какой-то объективный, то есть они хотели, как Эстония, например, да, спокойно там прийти, антирусскую политику такую, какую-нибудь снобскую такую, спокойную, как бы, да, без особых стрессов, так, да. Ну, они оказались украинцами, ну, не знаю, оказались русскими, короче, они просто все, наверное, да, менее спокойно, ну, может и так даже, да. Ладно, проехали. Ну, наверное, да, имеет в виду. Ну, ты хочешь сказать, что в Украине никого не убивали, никого не трогали, то есть никакой оппозиции там ни с кем не расправлялись, что ли, или что? Да. С постсоветскими там, да. Ну вот он говорит, там шпионы всякие, шпионы, да, и их там подворотник всяких, да, он это имел в виду. Ну я так, от балды просто, да. То есть все-таки, наверное, что-то там было, понимаешь? Ну да, ну нет, да не суть это разговора вообще, да.
То есть какое-то агрессивное отношение по отношению к, наверное, ну может и нет, ладно, мне насрать на это, никто не знает. В конце концов, просто никто не знает, и все, нахер это все сдалось. Да. Отношения в жопу. Ну это уже никто не знает, то есть может действительно против всех русских, то есть может, наверное. Ладно, это неинтересно. Я и говорю, пусть они сами занимаются там своей. То есть это никому не надо, туда не надо лезть к этим делам, пусть они сами врут, пусть они друг друга, одни на других, да, пошли не нахуй все. И в конце концов, понимаешь, как бы тебе сказать-то, ну, разделяешь уж судьбу просто, да, то есть если ты вот в России разделяешь судьбу русских, так скажем, да, если в Украине, то уже их тоже судьбу разделяешь, да, ну, это сложнее уже, да, я понимаю. И, в принципе, можешь не разделять, можешь просто человеческую судьбу разделять, можешь просто идти работать в другую страну и все. Потому что это никогда, потому что все равно никаких стран не существует, это все. Страна не стоит того, чтобы за ней умирать, понимаешь? Я тебе больше скажу, ты не имеешь права ни за одну страну умирать вообще. Потому что это просто фикция, понимаешь? И ни с чем хорошим она как бы не... Ну, то есть фикция с примесью воровства. Понимаешь? То есть она ни для чего хорошего эта фикция, в конце концов, не вылилась, да? Ну и страха, ну неважно, короче. Ну, можно сказать такими устаревшими словами, там, типа, да. Но я даже так тоже не буду, потому что это патриотичные слова, за ними тоже будет кровь и смерть, да. Да, и твоих этих самых, и все в обратную сторону повернется, естественно. Ну, это так, это уже сами ошизели, что ли, если ничего не слышно, да. Понял тебя уже просто. Ну, это он имеет в виду, да. Просто надо изначально брать, понимаешь, вот не вот так, а сразу брать правильный курс. И уже исходя из правильности, ты уже находишь правильность какие-то, да, то есть, и уже ты исходя из этого работаешь так или иначе, да. И вот его, да. Ну это, да, понятно. Можно эту жизнь лучше прожить, как лучше себя самого, да. Я тебе больше скажу, ты как мужчина обязан это сделать. Ну, да, ну даже как любой человек. И женщина тоже, только у них немножко не мужское лучше, да. Наверное, у них настоящее лучше, да. Ну можно так, это если слово не важно. Количество детей, да. Неопределенное. Чем женственнее, тем больше детей, так, да. Это, ну, самое смешное, что оно совпадает с совсем хорошим, с счастьем, с душой, с настоящим, да, не понимаю, со здоровьем, как это не печально прозвучит, ну, не надо было мужика себя корчить, просто надо,
стала жить, конечно, да. Это просто... Гипотетически ты прав. Ну, это имеет в виду, да. Надо было доверять больше. Ну, это он имел в виду, да. Доверять это женская тема. Мужская.
Да, вот так правильно, как сказал, да, вот, сойдет все и разберемся, кто где покакал, как говорится. Да, там, ну, да, видно будет, там, нацистские лагеря в Украине или что там у вас, да, понимают, нас батальоны, то есть, как бы, все время пройдет и все, что, куда теперь деваешь, да, ну, то есть, как, что мы еще можем, обычные люди, да, ну, наверное, действительно, что-то есть какая-то угроза, да, ну, наверное, это одного без другого, меня не касается, я не военный, понимаешь, потому что у меня с кармой повезло, понимаешь, наоборот, принесение, да, смотрите сами, да. Меня это не касается, я просто говорю, ну, это факт, что да, и воевать я не буду, ни за это вообще да, и, ну, типа, меня не касается, да. Вторая мировая, прям вообще, да. Он понял тебя уже. Что-то мне кажется так, то есть, понял тебя уже. Да. То есть никто не знает же, ну, понятно, что украинцы, то есть, ну они что, они не безвенные, да, нет уж, конечно, да, ну он понял, да, просто же, ну, наверное, да. Не, все равно все глобально, понимаешь, то есть я просто уеду из этой страны, все, и не буду, да, и вернусь обратно все деньгами. Работаю как-нибудь, не знаю, или чем-нибудь другим. По идее, деньги это как бы, ну да, наверное, смыслообразующее, да, ну может и так, да, или трудом какой-нибудь работой какой-нибудь, репутацией какой-нибудь, ну не репутацией, просто так, да. Все равно отработаешь как-нибудь, да, то есть найдешь уже сам себе, да, разбирайся сам с собой, да. Будешь работать, как отработаешь, уж понятно, да. Просто, смотри, деньгами отдать, это как бы не лучший способ, понимаешь? Как вот, да, типа того. Да, достаточно того, что, может, просто достаточно того, что будешь работать, да, в других странах мира очень хорошо, как бы. Не с белыми, с людьми, а не с обезьянами, да. По этой планете будут ходить еще твои дела и потом что-то нелегкое. Да, бесплатный быт вот это не любят. Бесплатно, да. Просто уровень жизни, бытовая, да, легкая жизнь. Да, как это мудрецы, да, прокололся уже, да.
ничего хуже, чем вообще не работать. Понимаешь? Как я сейчас в данном положении. Пока что, надеюсь, что пока что. Ну не то, что надеюсь, что пока что мы вроде как. Неизвестно. Пока бабки на стол не положат, пока, как, да, пока не оформлен контракт, нельзя ничего говорить вообще. Да. Придется такими вообще дворником каким-то, пидорасом каким-то идти. То есть, ну это значит мой уровень. Придется на данный момент, да. То ли к стыду, то ли просто, ну, де-факто так, значит, наверное. А как ты хочешь, я ничего не делал, сколько там, начиная с монтажного технику. Учился только, учился. Ну, если бы мне деньги за это платили, ну, как-то я пробовал, вроде не платят пока что. И вряд ли мне это понравится, потому что у меня такого плана, так скажем, основного плана действий, как учиться, нету, так скажем. Для чего хорошо есть новый что-то? Для чего? В каждом плане есть какое-то последствие, так скажем, продолжение какое-то. А дальше что? Да. То есть должно быть какое-то дальше. Да. Ради чего это все? Ты построил, дальше что? Да. Я покакал, разберется, если... Хочешь бы... Да. Наверное, все-таки нет. Я не буду прощения перед украинцами или перед кем-то просить. Я делов не знаю, понимаешь? Если бы они такие все были ангелы с крылышками, мы такие украинцы, такие добрые, хорошие, красивые, тогда да. Что-то, значит, не совсем так было, понимаешь, как-то. Да, как минимум, да. Ну да. Ну даже если гипотетически так, ну это не важно даже, да, ну это просто понял, да. Вот это он имеет в виду. Нет, это я тоже понял. Да. Ну просто надо как-то, да мне надоело уже, все равно никто денег не, то есть как бы,
есть ни работы не дают, ничего, просто с какого основания должен просто, это мое мнение, может оно не идеальное, может я ошибаюсь, конечно. Я реально не знаю, не видел там, не это самое, они говорят одно и то же, понимаешь? То есть, как бы, понимаю, ну, да, я понимаю, да, просто ангажемент, ну, на мне плевать, здесь не день, да, понимают, ну, дело не в этом, не просто так, да, понимаешь, да. Мне нет за что держаться, скажем так. За шкуры был, то есть работу грузчика я в любом месте могу найти, я думаю, да. Ну, он понял тебя просто. Ну, да ты сумасшедший, что ли? В любом Яндексе зарубежном. Кем угодно, блин. Ты если там безработный, что ли, сидят, из голода умирают, ты что, я никогда не поверю. Ну и ладно, мне похер, я то же самое сейчас делаю, понимаешь, в принципе, да. Я уже буду сидеть в Америке, там, в Нью-Йорке, то же самое делать, чем здесь. Ну, к примеру, или там в Европе. Дело не во мне, не в конкретно школьном интересе, просто, понимаешь, да. То есть, потому что, наверное, выстроить себя заново, понимаешь, в новом мире. Прорасти там заново, как дирижер, например. Да, без политических всяких, без муниципалитетов, а по-настоящему. Создать свой оркестр какой-нибудь, да. Вот для людей, людской, да, понимаешь? Да, найти себе жилку остроты, то, что ты любишь, то, что заводит тебя и заводит людей, если угодно, да. То, что ценно в тебе, да, и без всяких да. Ну, меня это волнует уже, да. Значит, найти еще лучшую какую-то жилу в себе, да. Еще больше глубже, значит, копнуть. Зачем пришел ты, когда, я понимаю, да. Может, ты великий теолог какой-нибудь там, историк, еще кто-нибудь, да. Да, то есть, как бы, чтобы тебе по кайфу было жить, понимаешь? Чтобы у тебя крылья росли. Они пошли все нахуй. Даже дети, которые рождаются от твоей жены, пошли они нахуй все, бля. Вот пусть живут аккуратно по струнке, вот сами себе выложат себе, как это в русской поговорке-то, по плитке они ходят, или что, по струнке, сами себе возьмут струнки, сами себе из говна слепят их и сами по ним ходят. Это их проблемы. Они так уже автономны. И мама дала жизнь, папа в папином доме живут и со стола едят с папиного, чем еще надо. Вот, ну и пошли нахер тогда. На улицу, где дом, вообще похуй, бля, пошли нахуй. Даже считать вас не буду, пошли нахуй, все, бля. Ваши проблемы. Это хорошо, да? Это уже хитрый город просто, да. Ну, наверное, да, тогда им придется и маме по дому помогать, и кто-то будет за папой ходить, чтобы что-то... Папе надо помогать в каких-то делах его, возможно, но не обязательно. Меня не касается, да. Возможно, да. У кого еда учиться-то будет? Да. Общество, бесплатно в школу ходит, как раз, да, меня не касается. Да. Да, интересно, мне это не идет, это вообще... Ну да. Можно вообще денег не тратить на них, вот и все. Если они младенцы, они на руках титьки сосут, да, если они выросли, то пусть ходят, там, ну и так далее, аккуратно. Вот пусть примеры берут и, да, социализируют сами себя, как они и так это делают, это их проблемы, бля. Вот и все, бля. Да, понимаю, ну да, мне это не интересно. А ты думаешь, что да, наоборот как-то. Ну это у вас так. Смотря на кого глядишь, как говорится. На тебя-то точно так, да. С Мараткой. Нет. Да. От яблони, что ли? Ну, получается так, мне это не интересно. Достаточно уже той математики, что пошли нахуй и все, точка. То есть, в принципе, так, да. Все остальное заполняйте сами свои ахинеи, хуйни свои. Что, у вас казенная жизнь, что ли? То есть, да, типа того. Не имеешь права так относиться к жизни, которая у тебя одна, понимаешь? Не имеешь права просто и все, и точка, да. Пошли, да, и вот ты меня понимать начинаешь. То есть вот оно самое и есть, я тебе про это и говорю. То есть я тебе говорю, ну ты просто... Ладно, тебе неудобно так будет, да, понимаешь.
Ты что, вечно будешь жить, что ли? А когда ты будешь тогда признавать, что ты не идеален, например? Что твои ошибки там или что-то, что ты не... Ну, не касается тебя раз, блядь, даже стал Я интересую только себя, как по своим параметрам, по своим целям. То есть потому, да, понял, да. И это нормально. И не то, что нормально, это единственный возможно, это единственный вариант, который существует вообще. Все остальное это нездоровье какое-то уже, как минимум. И как следствие это злоба и уродство, и страшный Silent Hill, который либо отложен на года, либо... А если присмотреться, то даже не надо присматриваться, в принципе, ладно, все молчу. Представляешь, настолько интересно, да, то есть, а не надо, у всех есть голова, и глаза в этой голове у всех есть, правильно? Ладно. Ну, блин, да, ну, просто, в смысле, всех же, то есть, за это призы не надо, не получать, не брать, не давать, не получать, не давать, как говорится, надо работать. Ну, да, надоело уже, да. Ну, да. Так, это что за... Ну, может, если тебе есть темная. Какая-то все. Жизнь-то одна, понимаешь? Что-то надо, понимаешь? Как ее прожить весело вообще, чтобы полностью свободно. Ну, типа, да, весело по-мужски. Да, понял. Хорошо, понимаешь, да. И тебя никто за это даже не накажет, даже, да. Ну, ладно. Ну, в смысле того, что хорошо и для здоровья даже полезно, понимаешь. И даже не только тебе одному, а всем даже, и никто вроде как особо не против. Ну, то есть, тебя за это даже ни в тюрьму не посадят, ничего, да. Да, понимаю, да. Ну, да.
的挺，躲得挺紧。
Тющать, не тющаешь, что ли? Тющаешь. Making the headlines, and what's behind them? DW News Africa. The show that tackles the issues shaping the continent. Life is slowly getting back to normal here. We're on the streets to give you in-depth reports and insights. Our correspondents on the ground reporting from across the continent. All the trends that matter to you. In 30 minutes on DW. These places in Europe are smashing all the records. Step into a bold adventure. It's the treasure map for modern globetrotters. Discover some of Europe's record-breaking sites. Town today on this weekend is incomparable to the situation just a week ago. Definitely lots of people are returning to Kiev in spite of warnings from Kiev's mayor, former boxing world champion Vitaly Klitschko, to stay away for now. He said it's still not safe, but lots of people obviously just tired of being guests, tired of staying in hotels or with relatives somewhere out of town further west, and are now coming back. Big tailbacks at the checkpoints heading into Kiev. But it is obviously a city, the capital of a country at war. You see a lot of people in uniform, you see lots of weapons, people going to cafes in their uniforms, putting their gun aside while they have lunch. So it's definitely not a city that you can confuse with the situation we had here pre-February 24th. But people are just tired of sitting at home, sitting in their bomb shelters and trying to get some bit of daily life back into action. So very, very different, a new normal, one could say. But Nick, it seems that the Russian forces are now regrouping in the east and the south of Ukraine, preparing for an assault there. Do you know more about that? Well, definitely we're hearing about more intense fighting, especially in the east, in Donbass, where Russian-backed proxies and the Ukrainian army have been fighting since 2014. Now the Russian army is there without that proxy in between, and those are obviously areas that are very well defended from the Ukrainian side, because that has been the scene of trench warfare basically since 2014. That horrendous attack on the Kramatorsk railway station yesterday with those civilian casualties really sowing panic amongst the civilian population, who are now being called upon by the Ukrainian government to leave those areas in anticipation of a Russian escalation there, and lots of train lines being hit. So it's really difficult for people to get out by rail, which is obviously the easiest way to get out in a hurry. So people are now cramming into buses, into cars, trying to get across the streets, the roads that are still on Ukrainian-held territory, towards cities like Zaporizhia and Dnipro, and then heading west from there to safety closer to the EU. So a real sense that after basically a week of relative calm here, in the sense that the Russian troops were on the retreat, now a new real sense that lots more refugees are going to be heading west in the days and weeks to come. All right, Nick Connolly there reporting from Kiev. Thank you so much. And fear is growing in the Ukrainian port city of Odessa that it could become Russia's next target. The city has imposed a weekend curfew after the missile attack in Kramatorsk. Odessa is on the Black Sea, which is strategically important to both sides in this war. Over the last few days, Russia has launched 2 attacks near the city. Even before these latest attacks, many Ukrainians, mostly women and children, have been leaving Odessa. And for some, it's been a heartbreaking decision. It's hard, very hard. We sent my daughter-in-law with the kids, and we'll stay here. I don't know how it's going to be. I hope we'll meet again. The city looks calm. But on Friday, Russia launched 2 attacks on the moves and punches.
Rama and Dana Darwish in Berlin, the city they now call home. They came here as kids in 2014 when they were 9 and 7 years old, fleeing the war in Syria. Terrifying memories they don't like to talk about. They'd rather their father tell that part of the family story. We lived in Aleppo, and after 3 years of war, things were getting worse. Everything I built over 30 years disappeared in a moment. I had to leave the family in Mersin, the port city in Turkey, and I crossed the sea. I had decided that either I reach Germany or I die on the way there. He did reach Germany, but a year later, after failing to obtain visas to reunite with him, the girl's mother decided to take an equally dangerous route with the kids. We went from Greece to North Macedonia, Serbia, Croatia, Slovenia, Austria. We crossed all those countries walking or by bus. The girls were tired and I didn't know what to do. I don't like to think about those memories, to be honest. I didn't have any other option. Finally, the family reunited in Berlin. And soon after, Rama and Dana learned that they would be getting a younger brother. Today, their biggest challenge is finding a place for a family of 7. They've been shuttled, mostly between one-bedroom apartments funded by the government. We've been in Berlin for 6 years, living in different areas for 3 to 5 months each, in state-sponsored accommodation like this, of course. We carry our bags on our shoulders and wander. We pack our stuff once they inform us they're closing the facility and we have to look for another place. It's difficult not having one place where we can settle. You can't think nor plan anything for the future. There's a constant reminder that you're not settled. No comfort. As you can see, my girls are growing up, and they have no place to put their books to study. Mohammed was a sports teacher back in Syria, and he always encouraged his own kids to try sports. It was the girls, though, who chose boxing, and that independent decision-making has continued to grow. Next on DW. The war has forced more than 4 million Ukrainians to flee their country. Like Alexei, a 36-year-old business owner. Universal Declaration on the Rights of Indigenous People, which acknowledges the right of indigenous people to access their ancestral lands. Now that, of course, flies in the face of, the sort of history of the Batwa, were originally expelled from the park in the mid-1970s, and then upon returning in 2018 were subjected to the sorts of organized violence that we documented in our reports. To see, and it's imperative that these authorities do transfer the outstanding nations, that are sort of hard cash being given to вот я и говорю, я на 100% тебе уверен, что подкармливание Украины оружием — это очень большая ошибка. Тем более, да, то есть, да, понимаете, ну, да. То есть это показатель нехороший. And that 5 billion euros will То есть, be как вот тебе сказать, вот есть, вот представь себе, что война — это черт, а ты туда в черта кидаешь еще больше злобы и вместе с этим еще и больше и еды, и оружия туда, вот прямо в черта. Как ты думаешь, что он? Он понял тебя просто. А вдруг он умрет, типа, он это имеет в виду. European financial institutions. Нет, так не бывает, конечно, ты за это ответишь, что Европа за это ответит. The civilians that have fled. We know that somewhere in the region of 4 million have entered the European Union, and the rest are internally displaced in Ukraine since the invasion started at the end of February. So money is obviously a huge part of this, but there's also just the practical and logistical aspects. What's being done to help house and settle all of these people? Well, this is the big question, because for a lot of the authorities, this is an extremely fluid situation. We understand that from many of our colleagues who've been reporting on the border that actually now what's happening is more people are returning from countries like Poland into Western Ukraine. So the question is for those who stay, that are staying and are being
been moving around different EU countries, the priority for them in the short and medium term, and this is according to the statement that's come off the end of this donor conference, is things like education, medical bills, support, trying to help children, trying to help mothers, etc., and obviously housing. But for the people in Ukraine and for the money that will go there, that actually that money is a more sort of emergent, vital humanitarian cash that is to try and make sure people have things like running water and have shelter from the ongoing war. Now, we've seen to the war in Ukraine and the economic fallout from sanctions here in the European Union, as well as, of course, before all of this, the pandemic and the economic consequences of that crisis. There's just been so much money that's been doled out or has been committed to try to help people and businesses. Are there concerns that there's going to be enough money for what's needed in this acute crisis? This is the big question, isn't it? Where does all this money come from? And these EU financial institutions money that I spoke about earlier, this does mean that they must feel that they have the bandwidth to support them. And I think the feeling, especially in the European Union, especially here in Brussels, is that the money needs to be there to support people. They're aware that if the humanitarians and the refugee side of things don't help, then aren't fully supported, then it can have a huge effect on European Union citizens as well. You mentioned as well, though, this idea of what the priorities are. Well, the question the Ukrainian government is asking is, the money is all well and good, but we saw Dmytro Kuleba, for instance, the foreign minister, attending a NATO meeting here in Brussels earlier this week, and he said what they need are weapons, air defense systems, anti-tank systems to try and fight off the Russian advance, and he warned that if that didn't happen, then there would be a likelihood that the war in Ukraine could spill over. All right, Jack Parrick there for us in Brussels. Thanks very much. France's presidential race is tightening just a day before the first round of voting. Polls show far-right challenger Marine Le Pen is gaining on the current leader, that's Emmanuel Macron. He's seeking a second term in office. Emmanuel Macron is asking voters to back him for another 5 years in power. A few weeks ago, he enjoyed a comfortable lead in the polls. But his far-right challenger Marine Le Pen has steadily closed the gap. She's focused her campaign on the cost of living crisis that voters say is their biggest concern, while still promising radical anti-immigration policies. Barring an upset, she's expected to join Macron in the runoff on April 24th. Macron is blaming his own low-key campaign on having to focus on the war in Ukraine. He's still tipped to win in the second round, with Le Pen only narrowly behind and gaining. But with up to a quarter of people thought to still be undecided, and many planning not to vote at all, an upset remains a possibility. Macron and his supporters are hoping that backers of far-left firebrand Jean-Luc Mélenchon, who sits at third place in the polls, will vote for Macron in the second round to keep Le Pen out, as many did at the last election in 2017. But this time may be different. Today, left-wing voters consider him to be too right-wing. Today, left-wing voters can hear his messages on the political and economic order, but to their ears, these speak more to the right than to the left. So yes, it's a challenge for the president to reassure the left with regard to social norms on one hand, but also of his ability to protect purchasing power. While Macron's margin of victory looks set to be narrow, he does remain the favourite to win, and become the first French president to hold on to power in 20 years. Let's get some more stories making headlines right now. There have been more protests in Sri Lanka's capital, Colombo. Thousands have taken to the streets calling for the president's resignation. Sri Lanka is suffering from an unprecedented economic crisis. The anger simmering for weeks boiled over last Thursday, with the protests turning violent. In China, Shanghai's largest makeshift hospital has begun treating patients with COVID-19. The hospital will have enough beds to treat 50,000 people. Shanghai is again in lockdown as cases surge. The city's 26 million residents are carrying out mass testing to try and contain the outbreak. Jordan's King Abdullah will undergo back surgery at a hospital in Germany. Doctors in Frankfurt will attempt to treat the monarch for a slipped disc. Abdullah has suffered back pain since serving in the military when he performed parachute jumps in the special forces.
SpaceX's first charter flight has docked with the International Space Station. The vehicle brought 3 executives to the ISS from the United States, Canada, and Israel on a week-long trip. The space tourists each paid $55 million for the ride. You're watching DW News. Up next, we have our tech show, Shift, Living in the Digital Age, so stay tuned for that. And of course, you can always get the latest from DW.com or follow us on Instagram and Twitter at DW News. I'm William Bluecroft with more for you soon, so stay with us. What people have to say matters to us. That's why we listen to their stories. Reporter, every weekend on DW. How long does a moment last? Or an eternity? Time, it can be measured precisely, and yet each person experiences it differently. As if there are different forms of time. Time, a phenomenon, a dimension, an illusion about time. Starts April 14th on DW. Hanging out at the beach without needing to book a flight or hotel sounds pretty good, right? Especially if you could actually feel the water and sand. A futuristic dream? Well, not necessarily. How good is VR these days? That's our topic on Shift today. Most of you know that with VR headsets you can virtually float through space or kill monsters. But virtual reality is about to take immersion to the next level. Developers are in a race to make it even more realistic by incorporating more of our senses like touch. The new buzzword is haptic VR. Picking something up with your hands, running your fingers over moss, or reaching out and shaking hands with someone else in the metaverse. Virtual reality developers are working on making our VR experiences more immersive and thus more realistic. But this is no small feat. There are a number of outstanding challenges. First and foremost is haptics. That is a fundamental sort of issue because the way that we interact with the real world is driven by sort of a sensory motor system. So we are actively gathering sort of information from the world around us through interactions, and that is the key thing for VR to work on. The University of Chicago is even looking into so-called chemical haptics. This wearable contains an integrated mini-pump which transmits chemical substances onto the skin that match a given VR experience. The researchers have identified 5 substances that cause specific sensations, all of which are said to be harmless in small doses. For full-body haptic feedback, companies such as Tesla, Meta, and Amazon are developing suits so that users can feel touch, force, and thermal feedback on their entire body. This would make VR training more realistic and thus better at engaging our muscle memory. But it will still take a while before such suits become readily available. I imagine there probably will be a day where we do have that sort of reality of full body suits and sort of head-mounted displays. But in the sort of foreseeable future, gloves and sort of robotic devices are probably the sort of short-term solution to delivering haptics and VR. One full-body suit is the Tesla suit, which provides tactile feedback through electrostimulation. It can even recreate the feeling of rain on skin or temperatures ranging from 20 to 40 degrees Celsius. That's pretty incredible, but the suit also costs several thousand euros. A cheaper option are haptic gloves, like the ones being developed by Meta. These simulate the feeling of pressure on your skin, which isn't just useful for playing games. But even without haptics, current VR is already impressive, so long as you have the right equipment.
Games are still the largest market for VR, and right now 4D games in which a player can move freely in the room are especially popular. Warmth, wind, smell and object interactions make the VR illusion especially convincing. But VR can be used for much more, such as a museum visit and stepping right into a painting, or a virtual vacation in spite of pandemic travel restrictions. You can climb the famous Swiss mountain, the Matterhorn, or bungee jump off of New York's Statue of Liberty. There are certain sort of experiences that you can get to in a virtual world that would either be impossible, pandemic or otherwise, and that's where I think this is from an entertainment sort of perspective, VR is a real sort of game changer. You can get immersed into a world that you otherwise would not have access to. VR and AR technology are becoming more interesting for other fields. In areas such as medicine, the tech is playing an ever larger part in education and training. VR is especially useful for practicing rare procedures or emergency responses, such as a fire in a tunnel. The Russian Academy of Sciences even simulated an entire moon mission using VR. The real value of VR as a training method is you get to experience situations that might happen very rarely or may never happen in your lifetime. So for example, simulating rare sort of surgical cases that perhaps a surgeon might only ever operate on once. If you're able to simulate that, if you're able to repeat that intimately, is going to be a game changer for healthcare. Practicing operations in VR is clearly useful, but how well do surgeons learn in VR? What actually happens in our brain when we're in a virtual world, and what other effects does VR have on the body? Our brains process real-world and virtual world information through our senses. For example, our hippocampus is involved in spatial navigation. It creates cognitive maps that help us understand our surroundings. Thus far, VR has been a primarily visual experience. Sight is the most important sense. Much of our brain is dedicated to processing visual information, which is why it's normally enough to create primarily visual environments. But everyone knows a real experience involves more. Our brain receives input from all of our senses and combines it. How our brain reacts to VR strongly depends on how many of our senses are stimulated. Studies on rats showed that when they were placed in simple VR surroundings, only 40% of their neural pathways were active compared to real life. The more realistic the VR experience, the more similar the brain activity became. In an experiment where rats were put on VR treadmills, their brain activity closely resembled brain patterns they have when they run on treadmills in real life. This shows that the more immersive the experience, the better our brain responds. If what we hear, taste, touch and smell doesn't match what we're seeing in VR, then the experience feels less real and will also learn less well. Nonetheless, the brain does try to process VR similarly to how it would real experiences. The brain patterns are actually quite similar, so a feeling of anxiety is processed pretty much the same in a virtual and the real world. From fear to gratification, the physiological responses resemble each other. Our heart rate increases, skin conductance changes, our bodies release hormones, and our reward center is activated. Virtual reality can be fun or anxiety-inducing. There are other ways to make VR more immersive. Cambria, Meta's new mixed reality headset, includes built-in front cameras. These film the real world and mix it with the virtual one, which can be useful for things like if you want to quickly write something down without removing the headset. Eye tracking is also being used more and more. For this, special sensors inside the headset track where the user is looking. This has a number of advantages. Eye contact is now possible between avatars in the metaverse, thanks to the latest VR headsets, which track users' eye movements. The
headsets use harmless infrared light to ascertain where a user is looking. The addition means that avatars can make eye contact. Plus, operating menus or aiming at objects can now be done with eye movements alone in VR. The eye tracking tech should also help speed up VR game graphics. And what we know is that sort of from the human eye that the edge of our sort of vision is very low resolution. So you can approximate that and save computing power, so you don't have to render the full virtual world. You can just render where sort of the user is looking. This is called foveated rendering. Совет. Now AI can't reliably predict where a user will look next, so currently little computing time is being saved. However, it looks like that could soon change. So eye tracking is useful, but it also has downsides. Our eyes produce highly sensitive data, which can be saved, analyzed, and sold. Researchers say our gender, age, weight, and even personality traits can be gleaned from eye data. What's more, they warn the data can be used to predict our emotional state, drug consumption habits, skills, and sexual preferences. Plus, there's another problem. This tech is affected by ethnicity, and it's been found to be less good at tracking Asian people's eyes. We know definitely that much of the research happens in Western, educated, industrialized, rich sort of countries. And that presents a sort of bias for when you're trying to develop a technology that is meant to cater for humanity at large. One body part that VR developers long overlooked are legs. There was no affordable leg tracking device for a long time, but that recently changed, thanks also to Kickstarter campaigns. Even once expensive VR treadmills are now somewhat affordable. These VR shoes are called Ecto 1. They're still just a prototype, but they are the only shoes you can walk through the metaverse with, while almost moonwalking in real life. The shoes' servo motors go in the opposite direction to the user, to keep them from crashing into a real wall. These so-called cyber shoes take a different approach. They were developed with the help of a crowdfunding campaign. For just a few €100 more, you can get the swivel chair to go with the shoes. A comfortable, albeit unexpected way to walk in the metaverse. Serious VR gamers may also be interested in treadmills. They provide a different level of immersion, but they're also much more expensive, with a price tag of around €1,200. Vest and shoe sensors track users' movements, and you're secure to avoid being injured in real life while you're in VR. For those who can't afford or don't have space for a treadmill, there's the Slime VR full body tracker. This much cheaper option is probably the best value for money, but users should know it doesn't stop you, so you may want to be wary of walls. But be careful, because VR home accidents are now a thing. In the UK, the insurance company Aviva said the average VR-related claim for accidental damage was around €800. Think smashed TV sets. And there have also been serious injuries. Clearly, VR safety isn't really safe yet. But what do you think? Do you have a favorite VR device or one you'd like to see developed? Do you think other dangers are bigger? Or do you not care about VR and prefer to focus on real life? Let us know on YouTube or by email. Bye and see you soon. Понимаешь, какая штука? Все эти люди тратят деньги. Причем, ну, видимо, да, это не важно. Все эти люди, то есть ты своекровное, то, что называется. То есть ты деньги заработал и тратишь на то, чтобы из твоей жизни вычиталось все время и здоровье. Да, тратишь на что-то, что можно не тратить время, да, ну, наверное. Ну, неважно. Ты тратишь, то есть имеешь право не тратить. Имеешь право вкладывать только в то, что, да, ну, вот это вот имеет в виду. То, что тебя все может развить, ты же мужик, правильно. Да. То, что дает прибыль. То, что профессионального роста, да. Гипотетически все дает прибыль, потому что, ну, это шутка такая, конечно. То, что интересно, то, что тебе, да, то, что тебе будет деньгами
То есть то, что ты можешь, да, ну да, вот, например, можно так тоже даже представить, что у тебя 10 детей там или еще что-нибудь. То есть так свою жизнь прожить не рекомендуется. Ленность, наверное, да? Роскошность, ленность, безделье, делать нехер, время убить. То есть жизнь свою частичку по частям. Без всякого просто потребления. Ты что-то съел и покакал. Ну, в лучшем случае удобрение для растений это сомнительно. И все, такая вот жизнь, понимаешь? Да, мужская вообще не позорная, нет, нихрена. Вот так и вся жизнь такая у тебя, 90%, да. На 88, да, понимаешь. Привет, назад, привет. Ай, браузер. Давай, сейчас первая фраза. Что там сейчас выглядит? Как думаешь? Первая фраза. Нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После у американцев не лучше. украинский судопрозапатчик с экипажем конвоируется в порт Ейск. Глава европейской дипломатии пожелал военного, а не дипломатического решения конфликта. Это произошло впервые в истории ЕС. По итогам визита в Киев Жозеп Боррель написал в Твиттере: «Эта война будет выиграна на поле боя». Также он пообещал новые санкции против России. Боррелю ответили в Российском министерстве иностранных дел. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Европейский Союз превратился в отдел экономических сношений НАТО. Высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он написал, что война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО, а Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку. Канцлера Германии освистали на митинге его партии. Это произошло в Любеке, на севере страны. Критика Олафа Шольца в адрес президента России потонула в свисте тех, кто недоволен политикой немецкого правительства. Участники митинга напомнили канцлеру про подорожание бензина, проблемы с отоплением и пустеющие полки продуктовых магазинов. Олаф Шольц сталкивается с таким недоброжелательным приемом уже не в первый раз за последнее время. Неделю назад его также освистали в городе Эссен. Ну а теперь о том, как западные санкции в отношении России оказывают влияние на экономику в самых разных частях планеты. Эквадорские фермеры вынуждены раздавать свою продукцию бесплатно, а все потому, что из-за санкций против Москвы и заторов в европейских портах они не могут поставлять ее в Россию. В таком же непростом положении оказались и эквадорские поставщики цветов. О том, как от санкций страдают жители всех континентов, и о том, как Эквадор собирается решать проблему с поставками в Россию, разбирался Сергей Брилев. Специальный репортаж из серии, посвященный странам, которые имеют свой особый взгляд на происходящие в мире события. Сегодня Эквадор. Они словно выплывают. Их бананы купают. Им чистят коготки. Но теперь это уже очень-очень редкая съемка. За последний месяц здесь все изменилось не просто резко, драматически изменилось. Это практически как объявленная смерть. Так где же мы точно? Мы находимся в совершенно удивительном месте. Это целый лес. Moscow more, others less. So even China is somehow staying behind, not acting very actively to
to support Russia. So I don't think that Moscow's calculation will work. But Russia has taken action against certain organizations. We've already seen a crackdown on media, for example, and now they've revoked the registration for Amnesty International, Human Rights Watch. What does that actually mean for the work of those organizations? Well, it's a bad sign, because it could mean that Russia is going to commit even more war crimes in Ukraine, and it will make it more difficult for independent observers if we don't have organizations like Amnesty International working in Russia and documenting actually what is going on. But this doesn't mean that we will have no witnesses, so there will be other ways, I'm sure. Let's get into some of those other ways, because we know how much control Putin exerts on media in Russia, yet they have also admitted that things have maybe not gone quite as successfully as they would have liked in Ukraine. What are Russians hearing? How much are they able to hear the truth of what's happening in Ukraine? Well, not much, I'm afraid, because the internet is actually under Russian control. Okay, some people are using VPN to circumvent that censorship which is actually taking place in Russia. Television is the news source #1, and it is completely in control of the state. So the only sources left are actually when people talk to each other, when they call each other, meet face to face, and try maybe to get information in that way. So there is really bad situation. It is hard to imagine that in the 21st century things like that are possible, but the fact is the censorship in Russia is working. And that is where we are, and that is where we're going to have to leave it for now. Roman Goncharenko from DW's Russia-Ukraine Eastern Europe desk in Bonn. Thanks very much. France's presidential race is tightening just a day before the first round of voting. Polls show far-right challenger Marine Le Pen gaining on the current leader, Emmanuel Macron, who's seeking a second term in office. Emmanuel Macron is asking voters to back him for another 5 years in power. A few weeks ago, he enjoyed a comfortable lead in the polls. But his far-right challenger Marine Le Pen has steadily closed the gap. She's focused her campaign on the cost of living crisis that voters say is their biggest concern, while still promising radical anti-immigration policies. Barring an upset, she's expected to join Macron in the runoff on April 24th. Macron is blaming his own low-key campaign on having to focus on the war in Ukraine. He's still tipped to win in the second round, with Le Pen only narrowly behind and gaining. But with up to a quarter of people thought to still be undecided, and many planning not to vote at all, an upset remains a possibility. Macron and his supporters are hoping that backers of far-left firebrand Jean-Luc Mélenchon, who sits at third place in the polls, will vote for Macron in the second round to keep Le Pen out, as many did at the last election in 2017. But this time may be different. Today, left-wing voters consider him to be too right-wing. Today, left-wing voters can hear his messages on the political and economic order, but to their ears, these speak more to the right than to the left. So yes, it's a challenge for the president to reassure the left with regard to social norms on one hand, but also of his ability to protect purchasing power. While Macron's margin of victory looks set to be narrow, he does remain the favourite to win, and become the first French president to hold on to power in 20 years. Let's get to some other headlines making news right now. There have been more protests in Sri Lanka's capital, Colombo. Thousands of people have taken to the street, calling for the president's resignation. Sri Lanka is suffering from an unprecedented economic crisis. The anger, which has been simmering for weeks, boiled over on Thursday, with protests turning violent. In China, Shanghai's largest makeshift hospital has begun treating patients with COVID-19. The hospital will have enough beds to treat 50,000 people. Shanghai is again in lockdown as cases are surging there. The city's 26 million residents are carrying out mass testing to try to contain the outbreak. Jordan's King Abdullah will undergo back surgery at a hospital in Germany. Doctors in Frankfurt will attempt to treat the monarch for a slipped disc. Abdullah has suffered back pain since serving in the military when he performed parachute jumps in the Special Forces. You're watching
watching DW News. Up next, we have Reporter, which is going to take a look at the future of energy supplies in the United States. So stay tuned for that. And of course, you can always get the latest on our website, dw.com, and follow us on Instagram and Twitter at DW News. I am William Glucroft, and we will have more for you coming up. Ну, понимаешь, я могу понять украинцев, ну, гипотетически, могут они выпустить преступников там, торнадо всяких, или кто там у них? Ну, а что они удивляются тогда? Ну, почему нет-то? Надо же страну защищать, какая нахер разница? Здесь меня выиграли, а что, не так, что ли? Тем более, если они не управляют ситуацией. Если украинцы ситуация, ну, просто без них решают, если все там, да, просто нации какие-нибудь, да. Ну, да и просто угроза для жизни, для смерти, да. Это вообще, то есть это полиция и преступность, политика и преступность, то есть, представьте, это одно и то же, на самом деле, да, понимаешь? Просто что-то в законе находится, а что-то как бы вне закона, да. Одно из этих двух, конечно. Мне интересно, я просто так. Потому что людям нужны такие преступники, которые будут. В том числе могут и, да, вот, ну, поэтому лучше, чем баб, туда вот баб, а потом и баб, геев, бюрократов, чтобы они все, да, как подстилки просто были, а потом, чтобы просто вообще сошла, чтобы не было вообще политики таковой, чтобы была такая жизнь, то что люди, чтобы так были, и все. Но я боюсь, что это и так происходит, понимаешь, просто сейчас несколько путем, сейчас опять люди испугались, и сейчас этот процесс немножко замедлился. Я думаю, что это будущее цивилизации в этом, понимаешь? То есть оно просто очень медленно и постепенно так просто, да. Политика сходит на нет, понимаешь? Да, то есть как бы, то есть там миллиард, 10 миллионов там людей уебало, там 10 миллионов, там, а постепенно время идет вперед, и как бы, и все так, да, ну типа того. Мне это не интересно, я просто говорю, что, да, понимаешь, на чьей ты стороне сам, каждый сам решает, на своей или на той, которой не существует, понимаешь? Или на Silent Hill, ну это другое же, да, поехали. Ну тут как бы я понимаю, тут сразу под ногу целая толпа нежити на выбор. То есть, а жизнь все равно одна. Даже у нежити все равно, даже любая нежить тебе все равно вынуждена сказать, что жизнь у тебя одна только. Даже какая-нибудь самая кришнаитская нежить. Все равно тебе скажет, что... Потому что думал так вот просто. Ну да. Живи аккуратнее. Да. Да. Забеременеть, говорит. Так надо, родная, может, любимой надо быть, нет? Если женщина имеет в виду. Как хорошо, как это делать надо? По пунктам расписать. Ладно, мне уже это надоело просто. Понимаешь? Ну ты понял. Мужчинам там нечего делать, точно. Ну, теперь поделать. Ну, нужна была структура такая. Ну, посядок. Ну, это не может. Ну, вот это и есть образование. 6 многотонных колец Ну, политика, которая то есть по рождению политики. То есть короли, князи, принцы, даже всякие эти, как это называется, виконты всякие, знать, короче. Да, то есть это уже просто, ну, обществу нужны они были.
То есть надо было понимать, что у тебя кровь такая же красная, тоже у тебя. Что показали что-то, я как бы у всех остальных. Апреля месяца мы планируем поставить на площадку корпус реактора. Это будет одно из самых важных событий в сооружении данного объекта. Планируем установить корпус реактора в проектное положение, ну и, соответственно, продолжаем строительно-монтажные работы. Да, как будем, да. Уровень плюс 13 – это нынешняя высота стен главного здания. Сейчас возводят перекрытие, продолжаются работы по сооружению шахты реактора, уже скоро и монтаж инженерных коммуникаций. На грандиозной стройке в Ленинграде занято почти 1500 строителей. Над объектом лес огромных кранов, 100 единиц техники на земле. Там, где всего несколько месяцев назад был только фундамент, уже возвышается каркас будущей городирни. Куда-то лезут, что-то не ту взяли, куда-то пошли дела какие-то делать справедливые, неправильно, еще какие-нибудь бесплатные или благотворительные, неблаготворительные. Слово инновационная стройка. При этом замужние большинство из них, понимаешь? То есть прикинь, что информационной BIM-модели, когда ход работ на площадке можно отслеживать в реальном времени. Имбир создают в рамках одного из направлений федеральной программы развития атомной науки и технологий. Ее еще называют есть кому их любить, как бы. Упор, конечно, основной мегапроект и отрасль стороны, это, естественно, стройка идет у нас сейчас в принципе и точно так же развернута конструкция. Морально, физически, что решать, будет еще дистанционный мониторинг с помощью беспилотников и наземных лазерных сканеров. Так уже делали на хорошо. Любить это процесс, а это как бы единичное проявление процесса, да? Строительный, из подрядчиков, представителей банковского сектора, страховщиков и консорциум научных организаций, которые будут проводить свои исследования на реакторе. Консорциум и присоединение к нему новых членов, как российских, так и международных организаций и институтов, является, по сути, вот той международной частью и то, на что сегодня пошла и Россия, и Росатом в части предоставления возможностей международным организациям по участию в этом проекте. Имбир будет общей научно-исследовательской площадкой. Участники консорциума получат доступ к реактору на весь период эксплуатации. Для них разработаны преференции по ценам на услуги по облучению материалов в активной зоне. Они смогут формировать свою программу исследований. Желающих поработать на Имбире достаточно. Это прежде всего ученые Евразийского континента, стран Африки, Латинской Америки и другие. Консультативный совет позволит развить национальную научную программу Имбира до международной. Имбир станет не просто самым большим в мире исследовательским реактором на быстрых нейтронах. Это будет международный проект, без которого невозможно создание ядерных реакторов 4-го поколения, и где будут проводиться исследования, рассчитанные на перспективу минимум до 2078 года. Для этого в активной зоне будет 14 каналов для материаловедческих сборок и облучательных устройств, 3 экспериментальных канала для сборок с теплоносителями, боковой экран для изотопных сборок и еще 3 автономные петлевые установки для моделирования активных зон с разными теплоносителями. Плюс вот такие каналы за корпусом реактора для исследований в нейтронных полях различного спектра. На Имбире будут проводить эксперименты с перспективными видами ядерного топлива и различными видами теплоносителей, а также исследование новых конструкционных материалов. Это атомная энергетика будущего. Одна из главных особенностей Имбира в тех самых автономных петлевых устройствах. Это как бы система в системе, объясняют ученые, где можно создать особые условия сразу для нескольких экспериментов. В чем их уникальность по отношению к тому, как мы традиционно проводили эксперименты? Вы можете создать в этой автономной петле, используя внешний источник нейтронов от реактора, те условия облучения, которые предполагаете использовать в будущих проектах. Вот смотрите, в трубе я могу создать давление отличное от того, которое есть в корпусе реактора. Расход могу создать отличное от того, которое есть в реакторе. Температуру могу получить другую. Приоритет исследований на Имбире – развитие российской атомной отрасли, но не только. Отечественной ядерной медицине нужны изотопы, и новая установка сможет их нарабатывать. Есть производственные задачи, которые связаны с наработкой радиоактивных изотопов для целей промышленности и медицины. И то, и другое присутствует в задачах Имбира. Но если мы все-таки говорим о научной программе, то это
Нейтронная терапия и нейтрон-захватная терапия, в основе которой лежит использование определенных материалов, которые поглощают нейтроны и спускают альфа-частицы, и именно они производят тот терапевтический эффект, который медики используют для лечения онкологических заболеваний. Инновационные материалы, которые могут продлить срок эксплуатации топлива в реакторе, радиационно устойчивые виды стали, новые поглотители для управления цепной ядерной реакцией. Эксперименты по этим направлениям уже больше полувека проводят на исследовательском реакторе Бор-60, тут же в Димитровграде. На наших глазах из горячей камеры извлекли экспериментальную сборку с поглощающими элементами карбид Бор для проекта «Прорыв» в Северске. В камере произвели отгрузку 2 пэлов, поглощающих элементов, и загрузку 2 новых. После того, как мы ее извлечем, она будет загружена в реактор для продолжения облучения. Реактор востребован в настоящее время. В активной зоне у нас от 20 до 23 экспериментальных устройств, различные микрокомпании. То есть сейчас, несмотря на возраст реактора, потребность в облучении на нем очень высока. Такие эксперименты могут продолжаться месяцами и даже годами, чтобы понять, допустим, выдержит ли сталь для корпуса реактора жесткое облучение во время работы установки, не будет ли радиационного распухания, как говорят ядерные физики, или радиационного растрескивания материала. Ее нужно подвергнуть экстремальному воздействию заряженных частиц, долго облучать мощным потоком нейтронов. Бор-60, хоть и ветеран атомной отрасли, еще на многое способен. Идут работы по его техническому перевооружению в рамках той же программы развития атомной науки и технологий, по которой создают импир. На Боре заменили систему управления защитой, электроснабжения, радиационного контроля, поменяли арматуру на главном паропроводе. Сейчас у нас ресурс установки продлен до конца 2025 года. Для обеспечения безопасной эксплуатации сейчас ведется реализация проекта по техническому перевооружению установки. Эксперименты, начатые на Боре, продолжат уже на имбире, который станет преемником этого реактора, с намного большими возможностями, самой высокой в мире плотностью потока нейтронов, а значит, исследования будут проходить гораздо быстрее. Это, в принципе, реактор, который позволит нам открыть двери в технологии уже 22 века. Технологии топливного ядерного цикла, технологии энергосбережения, энергоэффективности. Это аппарат, на котором будут отрабатываться решения именно по ядерному топливу современному будущему, материалов воспроизводящих, решения, которые позволят нам перейти к двухкомпонентной ядерной энергетике, которая станет практически неисчерпаемым источником энергии для будущих поколений. Концепция атомной энергетики будущего подразумевает переработку АЯТ, отработавшего ядерного топлива, создание из него топливных таблеток для ТВЭЛов, реакторов на быстрых нейтронах, каким будет и имбир. Поэтому на площадке в Димитровграде запланирован еще один высокотехнологичный объект. Полифункциональный радиохимический комплекс, который создадут в Димитровграде, обеспечит атомную отрасль технологиями переработки облученного ядерного топлива, в том числе дожигание минорных актинидов, которые не распадаются миллионы лет. В комплексе будут так называемые универсальные технологические модули, где не нужно присутствие человека. Для обоснования таких решений сейчас идут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а строительство начнется ориентировочно в 2025 году. Многопользовательский исследовательский реактор на быстрых нейтронах станет уникальным инструментом для фундаментальной науки. Почти готова совместная программа с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне в области ядерной астрофизики, ультрахолодных нейтронов и физики квантовых явлений в делении тяжелых ядер. По словам ученых, главным продуктом имбира станет генерация научных знаний, которая продолжится как минимум до конца этого столетия.
Краснодар. Сила Сибири. Национальное достояние. Команда ВТБ. Если ВТБ, получаете еще больше. Оформите мультикарту ВТБ для пенсионеров по 2000 рублей. Впечатляющая ставка по накопительному счету. ВТБ все получится легко. Прибыль в банке Уралсиб стала прибыльнее. Доход до 23% годовых на остаток. Оформляйте дебетовую карту прибыль на uralsib.ru. Боль в суставах может сообщать о первых признаках остеоартроза. Курс Артра не только облегчает симптомы, но и восстанавливает и укрепляет суставы, возвращая комфорт каждому движению. Артра отвечает за восстановление суставов. Для комплексного решения крем Артроксикам. Трехкомпонентный состав с современным обезболивающим в максимальной концентрации способствует ускоренному избавлению от боли. Артроксикам для ускоренного действия против боли. Не запрещай себе мечтать. Точка. План для предпринимателей и предприятий. Нам постоянно продают дорогие новинки. Новая удобная ручка, в которых нет ничего нового. Новейшая сигнализация. Это мы уже слышали. Сбер меняет правила. Встречайте ОСАГО по-новому. Надежно, экономия до 50%, оформление онлайн и в офисах Сбера. Более 2,5 миллионов жителей Украины ищут возможность попасть в Россию. Как рассказал начальник Национального центра управления обороны Михаил Мизинцев, значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России. Только за минувшие сутки поступило еще 925 таких обращений. Кроме того, как сообщает Министерство обороны, украинские националисты продолжают удерживать заложников в качестве живого щита свыше 6 тысяч иностранных граждан из 13 государств. В украинских портах тем временем остаются заблокированы 77 иностранных кораблей. В свою очередь, Россия продолжает оказывать помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям на освобожденных территориях Украины. За минувшие сутки без участия украинских властей из Донбасса и опасных районов Украины эвакуировано в Россию более 26 тысяч человек, из них почти 3,5 тысячи дети. Судя по всему, YouTube подписал себе приговор. Так отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на блокировку аккаунта Дома ТВ на видеохостинге. А также она призвала россиян быстрее переходить на отечественные платформы. Ранее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к заблокированному YouTube-каналу. При этом ведомство обвинило Google в антироссийской позиции, распространении фейков и дискриминации официальных российских источников информации. А спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку нарушением прав и свобод граждан. День тишины во Франции перед выборами президента, которые пройдут уже завтра, получился довольно громким. В Париже протестовали участники движения «Желтые жилеты». Они призывали уйти в отставку действующего главу государства Эммануэля Макрона. Согласно последним соцопросам, именно ему прочат победу в ходе голосования. Однако с минимальным отрывом от ближайшей соперницы. Это лидер национального объединения Марин Ле Пен, которая в прошлой гонке уступила Макрону. Сейчас же за главный в республике пост борются 12 кандидатов. А в предвыборных раскладах подробнее Елизавета Храмцова. Пока на избирательных участках заканчивают
французских городов многолюдно и не всегда спокойно. По всей стране митинги «Марш за будущее». Накануне первого тура президентских выборов французы требуют перехода к зеленой экономике, а заодно социальной справедливости, равенства и соблюдения своих прав. А в Париже многие митингующие надели желтые жилеты. Это, пожалуй, главный символ внутриполитических проблем Эммануэля Макрона. Видеть его президентом еще 5 лет желтые жилеты не хотят. Жалуются на обнищание и постоянный рост цен на площади республики, горящий мусор и стена из силовиков. И хотя его называют президентом парижан, а не французов, Эммануэль Макрон остается фаворитом в предвыборной гонке, но за день до первого тура соперники к нему заметно ближе, чем это было накануне выборов 2017-го. Те, кому не хватает социальных гарантий, планируют голосовать за Меланшона, кандидата от крайне левых. При Макроне мы переживаем темные времена. Он считает себя королем, один принимает решения, и никто ему не противостоит. Я больше не могу терпеть его презрение к людям, то, как он общается с народом, как говорит: перейди дорогу и найдешь работу. Но статистика говорит о том, что во втором туре, как и 5 лет назад, конкуренцию Макрону составит Марин Ле Пен. Согласно опросам, она отстает всего на 4%, хотя в 2017-м разрыв был 10%. Издание «Политика» пишет, что такая статистика уже всерьез встревожила Белый дом. В Вашингтоне боятся победы лидера национального объединения, называя такой поворот событий победой Путина. Ведь триумф Ле Пен может разрушить антироссийскую коалицию. Среди недостатков Макрона «Политика» упоминает и то, что внешними вопросами действующий президент занимается больше, чем внутренними. Французский президент и сам это признает, обещает исправиться ко второму туру. И через прессу. В первом туре люди выберут программу, которая им близка. Время дебатов и противостояние программ – это второй тур. Те, кто будет голосовать за Макрона, обвиняют Ле Пен в популизме. Она вновь построила кампанию на обещаниях больше заботиться о тех, кто во Франции родился, чем о мигрантах. Предложила отменить некоторые статьи, по которым можно получить французское гражданство. Что мне нравится в Макроне, так это то, что в его политике и в том, как он ее излагает, очень мало догматизма или вообще его нет, но много прагматизма. Опять же, это легко сказать, но я думаю, что это позволяет ему выполнять свою работу. Ошибки своей предыдущей кампании Ле Пен учла. Отказалась от идеи Фрексита, раньше она продвигала проект выхода из Евросоюза, и разработала экономическую программу. Она призывает прийти на участки тех, кого шокируют цены на бензин и стоимость электричества, тех, кто не готов из своего кармана оплачивать отказ от АЭС в пользу неэффективных ветряков. Со всей серьезностью, с доброжелательной настойчивостью я призываю вас пойти и проголосовать. Никакого результата не будет, пока вы не проголосуете. Те, кто прекратил голосовать из-за гнева, отвращения, разочарования, усталости, я говорю, я вас понимаю. Ну вот, снова станьте гражданином. На президентских выборах воздержаться нельзя. Надо вернуть себе контроль. Да еще и погода должна быть хорошая. Призыв лидера национального объединения появился не на пустом месте. Явка в этом году может стать рекордно низкой. Согласно опросу, число тех, кто воздержится от голосования, 27,4%. Это на 5% выше, чем в прошлом году. И этот показатель может приблизиться к 28%, которые были продемонстрированы в первом туре выборов 2002 года, когда была зарегистрирована рекордно низкая явка. День накануне первого тура выборов Эммануэль Макрон решил провести на севере Франции, в Летуке. В день тишины президент, как и 5 лет назад, выезжает на велосипедную прогулку, а вечером ужинает с супругой в ресторане. Голосовать президент и первая леди будут здесь же, но к обеду вернутся в Елисейский дворец, чтобы следить за данными с избирательных участков. Марин Ле Пен будет голосовать на своей малой родине, в коммуне Эненбамо, неподалеку от Лиля. 5 лет назад в родном регионе Ле Пен набрала в 3 раза больше голосов, чем Макрон. Елизавета Храмцова, Евгения Земцова. Вести. Прервемся на короткую рекламу, но далее после нее наша продолжит программа «Наука» с Натальей Поповой.
оплачивать покупки по всей России. Она прям шикарная. Найдите камеру смартфона на экран. И оформить заявку на бесплатный мультикарту ГУБ. У нас есть возможность легко оплачивать покупки. А еще платежи и переводы без комиссии. 30% кэшбэка. Надежность проверенного банка. Переходите на ВТБ. Все получится. Там постоянно продают дорогие новинки по подобному подходу, в которых нет ничего нового. Сбер меняет правила. Встречайте ОСАГО по-новому. Надежно. Экономия до 50%. Оформление онлайн и в офисах Сбера. Как полет одного из самых миниатюрных насекомых на планете поможет в совершенствовании беспилотников? Биологи МГУ и инженеры Сколтеха детально изучили траекторию движения жука-перокрылки и поняли, за счет чего ему удается ускоряться в полете на порядок быстрее более крупных сородичей. Принцип этого уникального машущего полета уже применяют в проектировании экспериментальных дронов. О других инновационных технологиях смотрите сейчас в программе «Наука». Вокруг нас одни полимеры, и среди них есть те, которые не горят. Как видно, образец вообще не горит. Как по ноге. Всего за несколько часов новый гаджет поможет подогнать любую обувь под себя и навсегда оставит в прошлом кровавые мозоли. А сама обувь не портится от такого обращения? Это то же самое, что разносить обувь на ноге, только без повреждений для стопы. Игрушечные утята наводят порядок в умном городе. Идеальная модель для отработки взаимодействия реальных автономных роботов. Проект Никитаун – это история вообще про автономное поведение разных технических систем. Так же, как антибиотики, полимеры в свое время осуществили настоящий прорыв в науке. Но сейчас они ассоциируются в основном с пластиком, который загрязняет нашу планету. И это глубочайшее заблуждение. Не все полимеры одинаковы. И, честно говоря, без многих из них человечество просто не сможет существовать. Самое перспективное направление – авиастроительная отрасль. Полимеры заменяют сталь и алюминий в различных конструкциях самолета, превосходя их по сочетанию прочности и легкости, обладая при этом низкой горючестью. Ученые Российского химико-технологического университета разработали уникальную технологию создания огнеупорных полимеров на основе бензоксазиновых связующих. Это относительно новый класс термоактивных смол, обладающих уникальным набором свойств. Основное преимущество бензоксазиновых связующих в том, что мы можем полностью перейти на импортозамещение. То есть у нас все исходники можно получить в России. Чтобы получить необходимый полимер, ученые подобрали катализатор антипирен. Он ускоряет полимеризацию бензоксазиновых мономеров. Это химическое соединение, полученное путем взаимодействия ароматического амина, фенола и формальдегида. При отверждении этот научный глинтвейн превращается в полимерную основу огнестойких авиационных композиционных материалов. Наталья, правильно я понимаю, что можно проверить эти материалы на огнеупорность? Да. Эксперимент заключается в поджоге образца полимерного материала на горелке Бунзена. То есть обыкновенная горелка, да, на определенной высоте закрепляет 2 сантиметра от края горелки сопла до самого образца. Как видно, образец вообще не горит. А если вы поджигали обычные полимерные образцы, эпоксидные, то у нас образец продолжил в горении. Наталья Барнасус сначала собиралась стать филологом и даже год училась в московском иньязе, причем основным языком у нее был корейский. Но после
первого курса решила сменить лирику на химию. Сейчас кандидат химических наук исследует все возможности полимеров, включая вторичный цикл их использования. При горении какие-то токсичные вещества выделяются? Наши материалы, они безгалогеновые. Вот. Что это значит? Это означает, что они не токсичные. Ваше ноу-хау именно в огнестойкости или в том, что материал безопасен для человека? Ну, скорее, у нас сейчас упор на огнестойкость и также на технологию переработки. Потому что другое у нас направление. Мы создаем технологию на основе витримеров, которые позволили бы уже готовый пластик, композитный материал, переработать вторично. Новый материал уже прошел промышленные испытания. Он может быть использован в авиастроении и, в частности, при производстве композитных изделий для российского среднемагистрального лайнера МС-21. Как разносить неудобную пару обуви? Ну, во-первых, можно воспользоваться бабушкиными лайфхаками, начиная от толстых шерстяных носков и заканчивая разогреванием фена. Но, как правило, результат не соответствует ожиданиям. Еще можно обратиться в обувную мастерскую. Но, во-первых, не каждая мастерская предоставляет услуги по растяжке обуви, и далеко не каждую обувь можно растянуть. Ученые НИТУ МИСИС предлагают оставить в покое бабушку и воспользоваться инновационными аксессуарами. С таким прибором у Золушки, увы, не было бы ни малейшего шанса. Ее туфельку натянули бы даже на королевского шута. Это анатомический корректор для обуви. Предназначен он для того, чтобы подогнать практически любую пару под особенности анатомии стопы человека. Очень актуально это для людей с нестандартной анатомией. Второй момент – это вот для спортивной обуви, потому что спортсмену очень важна посадка обуви по стопе и фиксация голеностопа. Это устройство индивидуальное. Для этого делают 3D-сканирование, а потом полученную модель обрабатывают специальными алгоритмами. Я так понимаю, что механизм это вот этот, да? То есть на него уже вешается, собственно, вот эта оснастка, да, из... Да, это напечатанная деталь. Да. Он тоже индивидуален или это Нет, стандартный? он одинаковый, то есть если вы посмотрите даже здесь, он одинаковый под все размеры, и только при помощи вращения ручки он позволяет и сузить стопу в одном направлении и прижать обратно. То есть я беру свой ботинок, надеваю его на эту форму и оставляю на несколько дней. Подкручивать что-то надо? Нет, не нужно. Она сохраняет усилия, которые вы задали изначально. Михаил Васильев, выпускник МИСИС, один из основателей конструкторского бюро «Карфидов Лаб». Здесь изобретение молодых инженеров находит свое практическое применение. Этот механизм запатентован. Его большой плюс заключается в том, что он сделан при помощи лазерной резки металла. Это очень недорогая, простая технология, которая не требует дополнительных вложений в формы, какие-то оснастки и что-то подобное. А детали, которые вот именно шестеренки крутящиеся, они стандартные. В механизме предусмотрено сразу несколько уровней защиты. Например, специальная блокировка, чтобы пользователь не испортил обувь или не сломал само устройство, прикладывая чрезмерные усилия. Вадим Эрикович, насколько знаю, что в стопе 52 косточки, но вот если смотреть по рентгену, это очень хрупкое такое, да, создание. Но при этом стопа несет основную нагрузку. Ну, вы знаете, насчет хрупкости это ложное впечатление, потому что ходит он на костях. А это сложнейший комплекс из мышц, сухожилий, связок, костей, хряща. Это очень сложная и динамичная структура, которая зависит как от формы нашей Земли и опоры, на которой становится стопа, так и от каких-то генетических особенностей, гендерных. То есть травма обуславливается иногда и генетикой? Конечно. Возрастом. И мы прекрасно знаем, что у людей с возрастом частота переломов возникает больше у спортсменов, или у нас есть такое понятие маршевый перелом. У тех людей, которые испытывают постоянные нагрузки, в некоторых местах... Как стрессовый перелом. Да, это и есть стрессовый перелом. Действительно, спортсмены наиболее активно используют свои стопы. Вот что-то для них, чтобы могло бы превентивно проработать возможные травмы, и вот тот же стрессовый перелом. Есть некие элементы обуви, которые могут действительно с использованием высоких технологий коррегироваться. Это стельки. И возможности получить отпечаток достаточно много. Действительно, от цифровых сканирований и построения 3D-моделей до построения банальных отпечатков
в специальных массах. Но это же меняется со временем. То есть человек, например, использует определенную стельку, да, которая сделана вот в данный момент, а дальше... Того, я вам еще одну тайну открою. Не только в данный момент, но и для данной обуви. Посмотрите балетных. Они подгоняют каждую обувь под свои ноги в зависимости от дня недели иногда. Если вы поговорите с нашими футболистами и посмотрите на их ноги, та же проблема. Только в футболе, если у человека 43 размер, он в лучшем случае будет одевать бутсы 42 размера. Ему нужно упаковать ногу так плотно, чтобы при ударе по мячу ничего не сломалось. А как вы думаете, все-таки в перспективе 10-20 лет может появиться что-то такое, что позволит пациентам как-то жить в гармонии со своими стопами? Можно я вам задам вопрос? Давайте. Сколько у вас туфель с каблуком 12 сантиметров и узкими носами? А вот я каблуки практически не ношу. Есть страны или места, где проблемы со стопами почти не встречаются. Там, где не любят каблуки? Нет, там, где вообще обувь не любят. Вы знаете, вечная женская проблема, шишечка, деформация. Это всегда женская проблема, я повторяю. В нашей стране соотношение примерно там этих пациентов там, 1 к 5, 1 к 7. Но есть место в мире, где это соотношение 1 к 1. Как вы думаете, где это? Техас. Техас? Да. Сапоги, мужские сапоги с высокими каблуками и острыми носами. Тренироваться не на кошках, как говорил герой одного известного фильма Леонида Гайдая, а на утках, предлагают айтишники всего мира. Этот проект включает в себя сеть городских автомобильных дорог в миниатюре. И для чего все это взрослым людям? Например, для того, чтобы отработать взаимодействие беспилотников буквально до автоматизма. Проект Дигитал посвящен технологиям беспилотного транспорта, вообще говоря, автономности. Мы попали, как лети, в этот проект благодаря, на самом деле, нашему партнеру JetBrains Research, который помог нам познакомиться с группой ученых в MIT. И сейчас уже команда студентов полноценно участвует в этом проекте, разрабатывает какие-то решения, и прикладные решения, и научные решения. Главная задача протестировать и наладить все алгоритмы в реальном окружении. Ну и ничего, что вместо людей на дорогах желтые утята. Все системы города можно и нужно отрабатывать на них. Каждый робот автономен, на нем запущено собственное решение, и оно взаимодействует с окружающим миром, исходя из той ситуации, в которой он оказался. Константин Чайка